तप्त कंचन पुंजाब्धं स्रगदिव्यभूषणांचितं महाप्रेमदं वन्दे राधाभट्टो विग्रहम् वन्दे गुरुनिशभक्ता निशमीशवतरकं तत्प्रकं च तदशक्ति श्रीकृष्ण चैतन्य संगकम् श्री भगवान नाम रूपात्मक स्वरूपिणे श्री चैतन्य चरितामृत नमो नमः। बोलिए श्री चैतन्य चरितामृत की, हरे कृष्णदास कविराज की जय। जय श्री राधेश्याम। अच्छा इनाদের কেউ নেই, আরতি করতে হবে। जय जय श्री राधे। आरतीर জন্য চলে আসুন। এই যে থালি সাজানো আছে, ওই থালির মধ্যে প্রদীপ নিয়ে নেন আর ধূপদানিটা নিয়ে নেন, নিয়ে এটা সহ একসঙ্গে আরতি করে নেবেন। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। ओम मंत्र पुष्प समर्पयामि सचंदन गंध पुष्प समर्पयामि एतद् सचंदन तुलसी पत्र समर्पयामि। ओम शांति ओम शांति। आपद शांति विपद शांति ग्रह शांति गृह शांति पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति। ओम शांति। এই যে থালিটা আছে, থালির মধ্যে প্রদীপ নেন, ওই একটি প্রদীপ হলেই হবে, ওই একটি প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপের দরকার নেই। একটি প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে ঠাকুরের কাছে আরতি হবে। একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে ওখানে নিয়ে নেন, ওই সিঙ্গেল প্রদীপ যেটা আছে, আর এইকে ধূপদানিটা নিয়ে নেন ওই থালার উপরে। পুষ্প একটু কমিয়ে দেন, পুষ্প একটু কমিয়ে দেন, দিয়ে বা পুষ্প সরিয়ে ওইটা বসিয়ে ওই থালিটা সহই আরতি করে নেবেন। हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। ফুল একটু কমিয়ে দেন, श्री राधे श्याम। ফুলটা থাকা অল্প থাকবে, প্রদীপ দিয়ে দেয়, ওই সিঙ্গেল প্রদীপটা দিয়ে সিঙ্গেলটা, ওটা দরকার দিয়ে তুলে দেন। ওই প্রদীপটা ওই থালিটা সহ আরতি করবেন। 4 বার দেখানোর পর প্রণাম করে 5 জনকে দিয়ে দিবেন। যারা যারা করবে সকলেই করতে পারবে, বাকি একজনই করতে পারবে। श्री राधे श्याम। आरती श्री चैतन्य चरिति की, आरती श्री चैतन्य चरिति की, आरती श्री चैतन्य चरिति की। गौर कृष्ण गुण कीर्ति ललिति की, आरती श्री चैतन्य चरिति की। गौर कृष्ण गुण कीर्ति ललिति की। गावत वेश दास वृंदावन, गावत वेश दास वृंदावन। जीव स्वरूप श्री रूप सनातन, जीव स्वरूप श्री रूप सनातन। राम राয়ের প্রাণ জীবন ধন, রাম রায়ের প্রাণ জীবন ধন। কৃষ্ণ দাস কবি রাজবনীতি কি, কৃষ্ণ দাস কবি রাজবনীতি কি। आरती श्री चैतन्य चरिति की। वेद शास्त्र सत सार स्वरूप, वेद शास्त्र सत सार स्वरूप। श्रीमद्भागवत भाषावनूप, श्रीमद्भागवत भाषावनूप। कृष्ण प्रेम भक्ति
रसभूप कृष्ण प्रेमा भक्ति रसभूप पावन सुर धाराय अमृति पावन सुर आय अमृत की आरती श्री चरित की चारि वर्ग सहज प्रदाता चारि वर्ग सहज प्रदाता कृष्ण भक्ति सो भाग विधाता कृष्ण भक्ति सो भाग विधाता त्रिविधता पहरे सब सुख दाता त्रिविधता पहरे सब सुख दाता चिंता मणि को वांछित चिंता मणि को वांछित आरती श्री चरित आरती श्री चरित श्री वृंदावन गोपावन जस वृंदावन गोपावन जस की पद मधुर मधुर रस की पद मधुर मधुर रस गौराचंद्र भक्ति निशान रस गौराचंद्र भक्ति निशान रस बुद्धिमती बुद्धिमती आरती श्री चरित आरती श्री चरित आरती श्री चरित बोलिए श्री चैतन्य चरितामृत की कृष्णदास कविराज गोस्वामी की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्त भगवान की राधारानी सरकार की जय जय श्री वंदे अहं श्री गुरु श्री ज्योतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवा श्री श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता शिव सखानिता ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानेन्द्रेण शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ॐ आनन्दलीलमय विग्रहाय हिमावतिवत्सविसुन्दराय तस्मै मा प्रेमरसप्रदय चैतन्यचन्द्राय नमो नमोऽस्ते। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
তং নমামি হরি প্রিয়। বৃন্দাই তুলসী দেব্যৈ প্রিয়াই কেশবাস্য কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী সত্যবতৈ নমো নমঃ। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শিরোঃ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন না অভীষ্ট পুরাণ। গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ, গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের শরণ, এ তিনের শরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন, অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাস আদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি। ও জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ, ও জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ, ও জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ, জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ। নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ, জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ। যশোদানন্দন সচি সুত গৌরচন্দ্র, জয় জয় যশোদানন্দন গৌরচন্দ্র, জয় জয় রোহিণী নন্দন গণ রাম নিত্যানন্দ, জয় জয় রোহিণী নন্দন মহাবিষ্ণু অবতার শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র, জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র, জয় জয় গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ, জয় জয় গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ, জয় জয় স্বরূপ সনাতন রায় রামানন্দ, জয় 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 রামানন্দ, জয় জয় ভগবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ, জয় জয় ভগবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ। পঞ্চপুত্র সঙ্গে ভজে রায় ভবানন্দ, জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে ভজে রায় ভবানন্দ, জয় জয়
তিনি পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ। জয় জয় পুত্র সঙ্গে নাচে শিবানন্দ। জয় জয় কাশীশ্বর ভক্তেশ্বর বসু রামানন্দ। জয় জয় বসু রামানন্দ। জয় ছোট বড় হরি দাস দাস গোবিন্দ। জয় জয় হরি দাস। জয় জয় কাশী ঋষি তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ। জয় জয় কাশীবাসী তপন। জয় জয় বাসুদেব সার্বভৌম জয় প্রতাপ। জয় 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 ভূগর্ভসী লোকনাথ জয় শ্যামানন্দ। জয় জয় শ্যামানন্দ। জয় জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম জয় রসিকানন্দ। জয় জয় ছয় চক্রবর্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র। জয় জয় ছয় চক্রবর্তী জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি 64 মহন্ত। জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি 64 মহন্ত। তোমরা সব মিলি কর কৃপায় আমি অতি মন্দ। তোমরা সব মিলি কর কৃপায় আমি অতি মন্দ। আমায় কৃপা করে দেহ গৌর চরণ রবিন্দ। যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হারি তাই গৌরাঙ্গ। যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হারি তাই গৌরাঙ্গ। জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ। জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ। নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ। হরে কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय राधे श्याम, जय महाप्रभु। আজকের এই শুভ দিনে, শুভ সন্ধিক্ষণে মঙ্গলময় শ্রী ভগবানের এমন সুন্দর সুমাঙ্গলিক শ্রী ভগবানের কথামৃত আস্বাদনের এমন সুন্দর আয়োজনে যে সকল গৌর ভক্তবৃন্দ, ভক্তজন, ভক্তিমতী মা যারা কৃপাপূর্বক আগমন করেছেন, শ্রী ভগবানের অমৃতময়ী কথা আস্বাদন করবেন, শ্রবণ করবেন এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করবেন, এই অভিপ্রায় নিয়ে যারা সমাগত হয়েছেন গৌর ভক্তবৃন্দ, আপনাদের সবাইয়ের শ্রীচরণে ব্যাসপীঠ থেকে আমার মতো দিনাতে দিনের বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থীর অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণাম। প্রণাম জানাই আমার পরম দয়াল ভগবত অভিন্ন শ্রী গুরুদেবের রাতুল চরণে। হে গুরুদেব, আপনি প্রসন্ন হন, কৃপা করুন, আপনার কৃপার প্রভাবে যেন কিছু হরি কথা আমার মতো অজ্ঞজনের মুখে উচ্চারিত হয়। প্রণাম জানাই পিতামাতা রাতুল চরণে, যাদের একান্ত অনুপ্রেরণায় ভক্তিপথে প্রান্তে প্রান্তে সাধু বৈষ্ণবের চরণ দর্শনের সুযোগ পেয়েছি। সেই পিতামাতা রাতুল চরণে শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে আসুন আমরা আজকের এই সুন্দর দিনে, সুন্দর সন্ধিক্ষণে পরমে বৈষ্ণব ঠাকুরের বিরহ তিথি উদযাপনে শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথা তথা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কথা আপনারা আস্বাদন করবেন এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করবেন। ভগবানের কথা অসীম অনন্ত, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কথা বলে শেষ করতে পারে না, আমার মতো ক্ষুদ্র জীব কতটুকু বা আস্বাদন করতে পারি, কতটুকু বা আস্বাদন করাতে পারি। তো যাই হোক, আমার গুরু কৃপাতে, আপনাদের মতো সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে আস্বাদন করুন আজকের সেই পরকালের পাথেয় পরম ঔষধ শ্রী ভগবানের কথামৃত এবং মনুষ্য জীবনকে সার্থক সর্বাঙ্গ সুন্দর করুন। অসুবিধা হচ্ছে তো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, যাহাতে সুবিধা হয় সেটা, যেটা সুবিধা হবে করুন, অসুবিধা কিছু নেই। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण, श्री राधे श्याम, जय गौर हरि, हरे कृष्ण हरि बोल। श्री राधे श्याम, राधे राधे।
ভগবান কখনো কখনো আমাদের সামনে প্রকট ভাবে লীলা করেন, কখনো কখনো তিনি অপ্রকট হয়ে যান। প্রকট সময় যারা লীলা করেন, সাক্ষাৎ তার সেই সুন্দর মূর্তি দর্শন করেন, তার লীলা সামনে থেকে দর্শন করার সুযোগ পান, তারা বড় কৃতার্থ হন। তাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই, কারণ তারা সাক্ষাৎ নরলীলারূপী ভগবানকে দর্শন করেন, তার কৃপা সান্নিধ্য অনুভব করেন। কিন্তু আমাদের সেই সৌভাগ্য নাই। আমরা সাক্ষাৎ ভগবানকে নরলীলা রূপে লীলা করতে সামনে দেখছি না, আমাদের সৌভাগ্য নাই। তাহলে কি ভগবান আমাদের কৃপা করবেন না? যারা তার সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন তারাই কৃপা পাবেন, আমরা কি পাবো না? বলছেন যে না, আমরাও সমস্ত রকম কৃপা পাবো, আমরাও তাকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে পারবো। কিভাবে দর্শন করব? না, ভগবান কখনো প্রকট রূপে লীলা করেন, কখনো অপ্রকট। যখন অপ্রকট রূপে লীলা করেন তখন তিনি তার কথার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশিত হন। কথার মধ্য দিয়ে, তার লীলার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশিত হন। অতএব তার যে কথা বা লীলা সমন্বিত যে গ্রন্থ, সেই গ্রন্থের মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ বিরাজিত আছেন। কি আমরা যদি বলি দেখতে পাবো না, তা কিন্তু নয়। তার যে গ্রন্থ, তার যে কথা, তার যে লীলা, এই লীলার মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ আছেন, তার গ্রন্থের মধ্যে, কথার মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ আছেন। অতএব আমরা সেই নরলীলা কারী সাক্ষাৎ ভগবানকে না দর্শন করতে পারলেও তার বাণীর মধ্য দিয়ে তাকে কিন্তু দর্শন করতে পারবো, তার কৃপাও আমরা লাভ করতে পারবো। তাই আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা যদি সেই ভগবানের কথা মন প্রাণ একত্রিত করে শ্রবণ কীর্তন করতে পারি, তাহলেও কিন্তু তার কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না, আমরা তার কৃপা লাভ করতে পারবো এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করতে পারবো। অন্তে তার চরণটি প্রাপ্ত করে তার সেই সুন্দর ধাম পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো। তো সেজন্য চাই আমাদের একনিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করা, এটার জন্য নিষ্ঠা চাই, এর জন্য আমাদের নিষ্ঠা চাই, এর জন্য শ্রদ্ধা চাই, এর জন্য চাই বিশ্বাস। আমরা যে কথা শ্রবণ করব, শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রবণ করব, তবেই কিন্তু আমরা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হব। আর যদি শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রবণ না করি, তাহলে কিন্তু এই কথা কিছু কার্যে পরিণত হবে না, আর ভগবানের কৃপা থেকেও আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব। তাই হরিকথার এই আসরটি একেবারে সুন্দর করে রাখুন, কথা বলবেন না কেউ, বিশেষ কথার দরকার থাকলে অন্য কথাও বলুন, এখানে মন প্রাণ এক করে এই কথা শ্রবণ করুন। কেন? এই কথা শোনার জন্য আগামী দিন আমাদের জীবনে আর নাও আসতে পারে, আগামী দিন যে আমাদের জীবনে নতুন সূর্য উদ্ভাসিত হবে সেরকম কোন রকম গ্যারেন্টি কিছু নাই। অতএব আজকে যখন সুযোগ পেয়েছি, এই সুযোগটা আমরা হাতছাড়া করব না, মন প্রাণ একাত্ম করে সেই কথা শ্রবণ করব। দুটো মালা নিয়ে এসেছিলেন, একটা গুরুদেবের জন্য বলছিলেন, আর একটা এই ভাগবতের মালাটাই আমাকে অর্পণ করুন। ঠিক আছে, এটি গুরুদেবের জন্য রাখুন। জয় জয় শ্রী রাধে। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। জয় জয় শ্রী রাধে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আমরা আস্বাদন করব। এই গ্রন্থটি, হ্যাঁ এই মালাটাই তুলে চন্দনটা দাও, চন্দন একটু কমা, মানে দশটা যেন ঝরে পড়ে যায়, কমের উপরে দেখো। তিলকের উপরে দিতে নেই, যাক দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আর তিলকের উপরে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। শ্রী রাধেশ্যাম। তা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটি
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তো এই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, এই মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ অনুগামী ছিলেন, তার নাম হলো রঘুনাথ দাস গোস্বামী। স্বরগোস্বামীর মধ্যে অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামী, ইনি হলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক অন্তরঙ্গ অনুগামী। তো এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইনি সর্বত্যাগী মহাপুরুষ। স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মুখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র কার্যকলাপের কথা শুনে স্মৃতিপটে গেঁথে রেখেছিলেন। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী যখন এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইনি যখন মহাপ্রভুর চরণে এলেন, মহাপ্রভু তখন এই স্বরূপ দামোদরকে, এই রঘুনাথ দাসকে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছে সমর্পণ করে দিলেন। বলছেন, স্বরূপ, আজ থেকে তোমার চরণে একে নিবেদিত করলাম, কৃষ্ণ ভক্তির শিক্ষা তুমি একে প্রদান করো। আচ্ছা, কথা বেশি বলবেন না, কথা বললে কিন্তু তাহলে আমাদের চঞ্চলতা এসে যাবে, ধীরে সুস্থে করুন। আর ওনারা জানেন না, একটু বলে দেন কিরকম করতে হবে, তো এভাবেই তো জানবে, নাহলে জানবে কি করে। ঠিক আছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তো তাহলে সেই যে মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সম্প্রদান করলেন, মানে স্বরূপ দামোদরের হাতে তুলে দিলেন যে স্বরূপ, তুমি একে দেখো, তুমি একে কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা দাও। এই সেই স্বরূপ দামোদর তিনি হয়ে গেলেন এই রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রী গুরুদেব। তো এখন যখন একটা সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ইহলীলা সাঙ্গ করলেন, তার ধামে চলে গেলেন। কিছুদিন পর স্বরূপ দামোদর তিনিও চলে গেলেন তার লীলা সাঙ্গ করি। তখন এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী অত্যন্ত ভেঙে পড়লেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনিও অপ্রকট হলেন, আর আমার গুরুদেব স্বরূপ দামোদর তিনিও অপ্রকট হলেন। তাহলে আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো, কি নিয়ে থাকবো? আমার তো আর কেউ নেই। আমি তো সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে এসেছি, সবকিছু ত্যাগ করেছি। আমার বলতে একমাত্র মহাপ্রভু ছিল, আর আমার গুরুদেব স্বরূপ দামোদর ছিল। এখন মহাপ্রভু যখন চলে গেলেন, অপ্রকট হলেন, আমার গুরুদেব যখন অপ্রকট হয়ে গেল, তখন আমার আর কি নিয়ে বাঁচা। তাই সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি চলে এলেন কোথায়? তিনি বৃন্দাবনে এলেন। মনের দুঃখে তিনি চিন্তা করলেন, এ জীবন আমি আর রাখবো না, এই জীবন আমি ত্যাগ করব। তিনি গোবর্ধন পর্বতের উপরে উঠে গেলেন, ওখান থেকে ঝাঁপ দেবেন। ঠিক এমত অবস্থায় মহাপ্রভু আগে থেকে পাঠিয়েছিলেন রূপ সনাতনকে বৃন্দাবনে। সেই রূপ এবং সনাতন গোস্বামী তারা কি করলেন? এই রঘুনাথ দাসকে আত্মহত্যা করতে দিলেন না, আত্মহত্যা থেকে বিরত করলেন যে না রঘুনাথ, আত্মহত্যা করে হয় না। তুমি তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে মহাপ্রভুর সম্পর্কে যা জেনেছো, শিখেছো, সেই কথাগুলো আমরা তো অনেক আগেই চলে আসছি বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর নির্দেশে। মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথাগুলো আমাদের অনেক অজানা হয়ে গিয়েছে, অনেক লীলা। তো তুমি তোমার মহাপ্রভুর সঙ্গ পেয়েছো, মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথাগুলো তোমার গুরুদেব স্বরূপ দামোদরের কাছ থেকে শ্রবণ করেছো। কেননা স্বরূপ দামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুর সঙ্গে সবসময় থাকতেন, অন্তকাল পর্যন্ত মহাপ্রভু সঙ্গেই থাকতেন স্বরূপ দামোদর। তাই বলছেন রঘুনাথ, দেখো মহাপ্রভুর শেষ জীবনের লীলাগুলো তুমি তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছো, আমরা কিন্তু জানি না, কারণ আমরা মহাপ্রভুর নির্দেশে অনেক আগেই বৃন্দাবনে চলে এসেছি। সুতরাং তুমি আত্মহত্যা করো না, চলো আমাদের আশ্রমে, সেখানে তুমি মহাপ্রভুর জীবনের শেষ লীলাগুলো আমাদেরকে শ্রবণ করাবে। আচ্ছা, কথা কিন্তু হচ্ছে, কথা হচ্ছে, কথা কম বলুন, খুব কথা হচ্ছে।
হরে কৃষ্ণ, জয় জয় শ্রী রাধে, হরি বল হরি বল। তখন সেই তখন আমার রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন। তিনি সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামীর কথা অনুযায়ী এলেন, এসে সেই আশ্রমে বসে বসে মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথাগুলো শ্রবণ করাচ্ছেন। আর ঠিক সেই সময় এই রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অন্যতম শিষ্য তিনি হলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তিনিও খবরটা পেয়ে গেলেন আমার গুরুদেব রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি বৃন্দাবনে এসেছেন। তিনি এই মুহূর্তে বসে বসে কথা শ্রবণ করাচ্ছেন মহাপ্রভুর কথা। কাকে? রূপ সনাতন গোস্বামী কি। আমিও কেন সেই কৃপা থেকে বঞ্চিত হব? তাই সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনিও তখন চলে এলেন। তিনিও এসে এই কথা শ্রবণ করলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর সেই শেষ জীবনের কথাগুলো কেমন তার দিব্য উন্মাদ দিব্য ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন মহাপ্রভু রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে কেমন করে সেই গম্ভীরার সেই লীলাগুলো শ্রবণ করাচ্ছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী, আর বসে বসে শ্রবণ করছেন রূপ এবং সনাতন গোস্বামী, সেই সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। এই শ্রবণ করার পর কিছুদিন অতিবাহিত হলো। এই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি মদন গোপালের স্বপ্নাদেশ পেলেন। মদন গোপাল তাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, তুমি মহাপ্রভুর জীবনের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করো, বিশেষ করে শেষ জীবনের কথাগুলো তুমি সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করো। তখন তিনি চিন্তা করলেন, তাহলে আমি তো বৃদ্ধ জরাতুর হয়েছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তখন অনেকটাই বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই আমি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ হয়েছি, কি করে আমি ওই মহাপ্রভুর জীবনের কথাগুলো লিখব চিন্তা করছেন। এদিকে মদন গোপাল স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, আর বৃন্দাবনের কিছু সাধু মহাত্মারা তারাও গিয়ে বললেন, কবিরাজ গোস্বামী আপনি আপনার গুরুদেবের কাছ থেকে যে শ্রবণ করেছেন বা এতদিনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, সেই অধ্যয়নের দ্বারা আপনি মহাপ্রভুর কথাগুলো একটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করুন। তখন এই মদন গোপালের কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে এবং তার গুরুদেবের কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে এই বৃদ্ধ অবস্থায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি সুন্দর করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটি রচনা করছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি দেখলেন এই চৈতন্য মহাপ্রভু তার দিব্য লীলা সম্পর্কে এর আগে গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি চৈতন্য ভাগবত রচনা করেছেন। তখন কবিরাজ গোস্বামী কি করলেন, সেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবতের লীলাগুলোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে অনুসরণ করলেন। আর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথাগুলো লিখে যাননি, তাই এখন এই কবিরাজ গোস্বামী যে গ্রন্থটি রচনা করছেন এখানে বড্ড কথা হচ্ছে, এইখানটাতে বড্ড কথা হচ্ছে। আপনারা কথা বলবেন না, কথা যদি বলার থাকে তাহলে নিচে চলে যান, ওখানে কথা বলুন, অসুবিধা কিছু নেই। তো সেই জন্য কি হলো না, সেই জন্য আজকে সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি কি করলেন, তিনি চিন্তা করলেন তাহলে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে লীলাগুলো মহাপ্রভু লিপিবদ্ধ করেছেন চৈতন্য ভাগবতে, সেইগুলো আমি সূত্র আকারে নেব সংক্ষিপ্ত। আর মহাপ্রভুর শেষ জীবনের লীলাগুলো চৈতন্য ভাগবতে নেই, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিপিবদ্ধ করেননি। কারণ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চিন্তা করলেন যে আমি যদি মহাপ্রভুর সব কথা লিখতে যাই আমার গ্রন্থটি অনেক কলেবরে বড় হয়ে যাবে, তাই তিনি সংক্ষিপ্ত করে করেছেন। শেষ জীবনের লীলাগুলো তিনি রচনা করে যাননি। এখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি কি করলেন, মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথাগুলোকে বেশি করে নিলেন, আর ওইদিকে চৈতন্য ভাগবতের লীলাগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে নিয়ে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। সেই গ্রন্থটি হলো চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ।
बोलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की, बोलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, बोलिए रूप सनातन गोस्वामी की, बोलिए रघुनाथ दास गोस्वामी की, बोलिए महाप्रभु की, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। এখন সেই গ্রন্থটি রচনা করলেন, তার নাম হলো চৈতন্য চরিতামৃত। এই গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত: আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্তলীলা। আদিলীলায় রয়েছে, আদিলীলাটা রচনা হয়েছে মূলত মুরারি গুপ্তের কলচার ভিত্তিতে, আর মধ্যলীলা এবং অন্তলীলা রচিত হয়েছে স্বরূপ দামোদরের কলচার ভিত্তিতে। আর আদিলীলায় রয়েছে 17টি অধ্যায়, মধ্যলীলায় রয়েছে 25টি অধ্যায়, অন্তলীলায় রয়েছে 20টি অধ্যায়। এই মিলে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ। আমরা আমাদের কলিযুগের পতিত পাবন গৌর হরি ভগবান, তার কথা আমরা জানবো এই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। এবং বেশি করে এই গ্রন্থ শ্রবণ করা উচিত। মহাপ্রভু সম্পর্কে আমাদের ধারণা জানা উচিত, বা মহাপ্রভু সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কারণ মহাপ্রভুর কৃপা না হলে আমরা রাধা গোবিন্দের কাছে যেতে পারবো না। বলা যায় কি, চৈতন্য মহাপ্রভু হলো রাধা গোবিন্দের মিলিত তনু। রাধা গোবিন্দের মিলিত তনু হলো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। অতএব মহাপ্রভুর কৃপা মানে রাধা গোবিন্দের কৃপা প্রাপ্তই হওয়া। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেই অমোঘ লীলাগুলো যদি আমরা শ্রবণ করতে পারি, আস্বাদন করতে পারি, তার শিক্ষাগুলো যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে কিন্তু অনায়াসেই আমরা তার কৃপা লাভ করতে পারবো। তো মহাপ্রভু মূল যেটি দিলেন জগৎ জীবের জন্য, তা হলো হরিনাম। মহাপ্রভু যা দিয়েছেন কলিযুগের মানুষকে, তার সীমা নাই, অনেক তিনি চলে গেছে। তা তিনি যা দিয়েছেন আমাদের, তার কোনো তুলনা নাই। কিন্তু তার সব থেকে বড় দান হলো হরিনামের সুধাটি তিনি দান করেছেন। হরিনাম তিনি দিয়েছেন। কিরকম ভাবে তিনি দিলেন? তিনি দেখলেন কলিযুগের মানুষ তারা তো বিশেষ কিছু করতে পারবে না, কেন কলিযুগের মানুষের আয়ুটা হলো সব থেকে কম। সত্য যুগে ছিল 1,00,000 বছর, ত্রেতা যুগে ছিল 10,000 বর্ষ, দাপর যুগে ছিল 1,000 বর্ষ। কলিযুগের মানুষের আয়ুটা হয়ে গেল 100 বছর, সেটা এখন আরো কমে গিয়েছে। সেই কারণে কলিযুগের এই অল্প আয়ু নিয়ে কলিযুগের মানুষ সত্য যুগের মতো ধ্যান তপস্যাও করতে পারবে না, ত্রেতা যুগের মতো যাগযজ্ঞাদি করতে পারবে না, দাপর যুগের মতো সেবা পূজাও তারা করতে নিষ্ঠা সহকারে একনিবিষ্ট চিত্তে তারা করতে পারবেন না। তাহলে কলিযুগের মানুষের মুক্তি কি হবে? কিভাবে কলিযুগের মানুষ? হরি হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে। বলে গুরুদেব মহারাজ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। বুঝতেই পেরেছেন, লাইন আবার চলে গিয়েছে, যে কারণে আমাদের কথা কিন্তু একটু কষ্ট করে শ্রবণ করতে হবে। আর আপনারা কথা বলবেন না, কারণ দুই কথাতে কথা হবে না। কেউ একজনে বলুন, হয় আপনারা বলুন, না হলে আমি বলবো। তো সেজন্য প্রেম সে বলো রাধে রাধে, সেজন্য আমাকেই বলার সুযোগ দেন, তাই আপনারা কথা বলবেন না। তো যাই হোক, সেজন্য এটা বন্ধ করতে হবে, কেননা কারেন্ট নেই। জয় জয় শ্রী রাধে। সেই জন্য যে কথা আস্বাদন করাচ্ছিলাম, যে আমাদের মহাপ্রভুর কৃপা। মহাপ্রভু তাহলে হরি নামটা দিচ্ছেন। কেন দিচ্ছেন? না, সত্য যুগের মতো আয়ু নেই, ফলে আমরা ধ্যান তপস্যাদি করতে পারবো না। ত্রেতা যুগের মতো আয়ু নেই, ফলে যাগযজ্ঞ সম্ভব নয়। দাপর যুগের মতো আয়ু নেই আমাদের, ফলে সেবা পূজা সেটাও আমরা এখন নিবিষ্ট চিত্তে একেবারে ষোড়শোপচারে ভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদিত করা, এইটি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাহলে কলিযুগের মানুষের মুক্তি কিসে হবে? তাহলে কলিযুগের মানুষ কি করে মুক্ত হতে পারবে? তার জন্য কলিযুগের প্রারম্ভে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। কি সিদ্ধান্ত? সদা সেব্য সদা সেব্য
ভাগবতীয় কথা। শ্রীমদ্ ভাগবত কথা যদি সর্বদাই আমরা শ্রবণ করতে পারি, এই শ্রবণের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু ভগবানকে লাভ করতে পারবো। কে লাভ করেছিলেন শ্রবণ করে? পরীক্ষিত মহারাজ মাত্র 7 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করে ভগবানকে প্রাপ্ত করেছেন। তো অতএব শ্রবণ যদি করতে পারি, শ্রবণের মধ্য দিয়েও আমরা ভগবানকে লাভ করতে পারবো। এখন চৈতন্য মহাপ্রভু উনি দেখলেন যে এত সুন্দর কলিযুগের মানুষের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, শ্রবণের দ্বারাই অনায়াসে ভগবানকে লাভ করা যাবে, কিন্তু শ্রবণটাও কলিযুগের মানুষ ঠিক করে করতে পারছেন না। শ্রবণ করতে বসেই চঞ্চল হচ্ছেন, কথাবার্তা, সাংসারিক বার্তালাপ ইত্যাদি নানানভাবে বিচলিত হচ্ছেন, শ্রবণও ঠিক করে হচ্ছে না। তাহলে কলিযুগের মানুষের জন্য আরো সহজ করে মুক্তির উপায় কি হবে? তাই সেই কথা চিন্তা করে মহাপ্রভু হরিনামের পসরাটি নিয়ে এলেন, হরিনামের সুধাটি আমাদেরকে দিলেন যে কলিযুগের মানুষ, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না, তোমরা যদি হরিনামটা বদলে নিতে পারো, এই হরিনামের দ্বারাই নামের কৃপা অর্থাৎ ভগবানের কৃপা তোমরা প্রাপ্ত করতে পারবে। তাই হরিনাম সহজ করে। এজন্য শ্রীমদ্ ভাগবতে বললেন, কৃতে যদ্ধেতে বিষ্ণু ত্রেতয়াং যজতমখৈ দাপরে পরিচর্যায়াং কলো তদ্হরি কীর্তনাৎ। হ্যাঁ, যেটা সত্য যুগে ধ্যান তপস্যা করে যে ভগবানকে পাওয়া গিয়েছে, ত্রেতা যুগে যাগযজ্ঞ করে যে ভগবানকে পাওয়া গিয়েছে, দাপর যুগে সেবা পূজার দ্বারা ভগবানকে যে পাওয়া গিয়েছে, সেইটি কলিযুগে কলিতাদ হরি কীর্তনাদ, হরি কীর্তনের দ্বারা, হরিনাম বদনে নেওয়ার দ্বারা আমরা কিন্তু সেই ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারবো। এই হলো কলিযুগের মানুষের সহজ মুক্তির উপায়। সহজভাবে কলিযুগের মানুষ এইভাবেই ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারবেন। হ্যাঁ, এই জন্য চৈতন্য চরিতামৃতেও বলা হলো, আর 3 যুগে যেই ফল হয়, কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল হয়। আর 3 যুগে এই সমস্ত সাধনের দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত করা যায়, অর্থাৎ যে ভগবানকে লাভ করা যায়, কলিযুগে হরিনামেই সেই ফল প্রাপ্ত হয়। তো এই জন্য কলিযুগে হরিনামের এত মাহাত্ম্য। তবে সহজ যেমন উপায় আছে, তেমন কিছু তার পিছনে কিছু সমস্যাও আছে। যেখানে সহজতা থাকবে সেখানে কিন্তু সমস্যাও কিছু থাকবে। নাম যেমন সহজে মুক্তি আমাদের দিতে পারবে, সহজেই যেমন নামের আশ্রয়টি গ্রহণ করে আমরা ভগবানকে লাভ করতে পারবো, তার কৃপা লাভ করতে পারবো, ঠিক একই রকম ভাবে নামে বেশ কিছু অপরাধও আছে। এজন্য সেই অপরাধগুলো যেন নামের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে যায়, অপরাধ মুক্ত হয়ে যেন আমরা ভগবানের নাম নিতে পারি। এখন এই নামের যে গুরুত্ব, নাম, এই যে নামই ভগবান, তার থেকেও তার নাম অনেক বড়, তার শাস্ত্রীয় অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটু বলি যে একবার কাশীর রাজা, তখন ত্রেতা যুগের কথা, শ্রী রামচন্দ্র ভগবান তিনি সুন্দর করে অযোধ্যার রাজা হয়েছেন, সুন্দর করে রাজকার্য পরিচালনা করছেন রামচন্দ্র ভগবান। তো কাশীর রাজা তিনি চিন্তা করলেন, আমি এই রামচন্দ্র ভগবানের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে যাব, তার দর্শন লাভ করতে যাব। তিনি যাত্রা করলেন এই অযোধ্যাতে রামচন্দ্রকে দর্শন করার জন্য। পথিমধ্যে যাচ্ছেন, হঠাৎ করে নারদ মুনি সঙ্গে তার দেখা হলো। নারদ মুনি কাশীরাজকে বললেন, ওহে রাজন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? নিশ্চয়ই রামচন্দ্র ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। হ্যাঁ মুনিবর, আমি রামচন্দ্র ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, তোমাকে 2টো নির্দেশ দিচ্ছি, এই 2টো নির্দেশ তুমি নিশ্চয়ই পালন করবে। বলুন মুনিবর, নিশ্চয়ই আপনার কথা আমি পালন করব। বলে, দেখো, তুমি এই যে রামচন্দ্রকে দর্শনের জন্য যাচ্ছ, তো রামচন্দ্রের সেই সভায় পৌঁছে গিয়ে তুমি সকলকে প্রণাম করবে। রামচন্দ্রকে তো প্রণাম করবে, সকল মুনি ঋষিরা যারা আছে সকলকে প্রণাম করবে, কিন্তু বিশ্বামিত্রকে তুমি প্রণাম করবে না। হ্যাঁ, বিশ্বামিত্রকে তুমি প্রণাম করবে না। আর কেন করবে না সেটিও কিন্তু আমার কাছে তুমি জিজ্ঞাসা করো না। এই তোমাকে 2টো নির্দেশ দিলাম। এখন কাশীরাজ চিন্তা করলেন, দেবর্ষি নারদ যখন আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, নিশ্চয়ই তার পিছনে গূঢ় কিছু রহস্য আছে। তার জন্য তিনি বললেন যে ঠিক আছে, তাই হবে মুনিবর,
আমি তাই করব। এখন সেই কাশীরাজ পৌঁছে গেলেন অযোধ্যাপুরীতে। সেখানে রামচন্দ্র ভগবান সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, আর সমস্ত মুনি ঋষিরা তারা সবাই আছেন। কাশীরাজ পৌঁছে গিয়ে রামচন্দ্র ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। সমস্ত ঋষি মুনি যারা ছিলেন সকলকে প্রণাম করলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন না। এই যখন বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন না, তখন বিশ্বামিত্র এইটা দেখে রামচন্দ্র তার খারাপ লাগলো। আমার রাজ্যে এসে আমার এই রাজসভায় সমস্ত মুনি ঋষিরা সকলকে প্রণাম করলো, কিন্তু এই বিশ্বামিত্র তাকে কেন প্রণাম করলো না? তার জন্য রামচন্দ্র ভগবান নির্দেশ দিলেন, কাশীরাজ তুমি ঠিক ব্যবহার করনি, ভুল করেছো, এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আগামীকাল তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, এই তোমার শাস্তি। আগামীকাল তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এই যখন শুনলেন কাশীরাজ, তখন কাশীরাজ চিন্তা করলেন, হায় আমি কি করব, আমার মৃত্যুদণ্ডই হয়ে যাবে। তিনি তখন আবার সেই মন প্রাণ এক করে নারদ মুনির শরণাপন্ন হলেন, তাকে ডাকলেন গোপনে। নারদ মুনি গোপনে এলেন। এসে নারদ মুনি বললেন, কাশীরাজ তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই, তুমি ভয় করো না। তোমার সমস্ত দুঃখের অবসান হবে, মৃত্যু তোমার হবে না। তুমি একটা কাজ করো, তুমি হনুমানের শরণাপন্ন হও, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে একটা উপায় করে দেবেন। এরকম নির্দেশ দিলেন নারদ মুনি। এই নির্দেশ পেয়ে তখন হনুমানের গৃহে গেলেন। সেখানে গিয়ে প্রথমে হনুমানকে কিছু বললেন না। মা কি, হনুমানের মা অঞ্জনা, অঞ্জনা চরণটি ধরলেন কাশীরাজ, এবং সেই অঞ্জনা মাকে বলছেন, মা আমার তো খুব বিপদ, আগামী দিন আমার মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ড ধার্য হয়েছে, তাই আমি এখন কি করব? এখন আপনার ছেলে, আপনার যে ছেলেগুলো এই হনুমান, এদের চরণটি আমি আশ্রয় দেবো, এই চিন্তা করে আমি এসেছি। এখন মা বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে, আমি হনুমানকে বলছি কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য। হনুমানকে সমস্ত কথা বললেন মা, যে এই রাজন এসেছে, তো তার এরকম একটি ভুল হয়েছে, সে কারণে তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। রামচন্দ্র ভগবান আগামীকাল তার মৃত্যু দেবেন, এখন কি করা যাবে? হনুমানের চরণটিও ধরলেন কাশীরাজ। এখন হনুমান বলছেন যে, দেখো কাশীরাজ, এর থেকে একটি মাত্র মুক্তির উপায় আছে, তা হলো তুমি ভগবানের নাম করবে, শ্রী রামচন্দ্রের নামটা তুমি বদলে নেবে। যখন তোমার মৃত্যুদণ্ড, তোমাকে যখন মৃত্যুটা দেওয়া হবে, তখন তুমি সেই রামের নামটা নিতে থাকবে, রাম নাম জপ করতে থাকবে। ঠিক আছে, তাই হবে। হনুমানের কাছ থেকে কৃপা নিলেন কাশীরাজ। এখন এই অবসরে হনুমান আবার রামচন্দ্রের কাছে এলেন। রামচন্দ্র ভগবানের চরণটি এসে ধরলেন, প্রভু আমি একটু বর চাই। বলে, বলো হনুমান, তুমি তো কোনোদিনই কিছু চাওনি, এখন তোমার কি অভিপ্রায়, তুমি কি চাও বলো, তুমি যা চাইবে তোমাকে তাই দেব, কারণ তুমি আমার প্রিয় ভক্ত, অতএব তোমার কি মনের বাসনা বলো, নিশ্চয়ই আমি সেটা পূরণ করে দেব। এখন হনুমান বলছেন যে, যদি কেউ আপনার নামের শরণ নেয়, আমি এই বর প্রার্থনা করছি, যদি কেউ আপনার নামের শরণ নেয়, তার যেন মৃত্যু না হয়। আপনার নাম যারা জপতে থাকবে, তার যেন সে যেন সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যেতে পারে, মৃত্যু পর্যন্ত তার দূরে চলে যায়। তো এই বরই আমি লাভ করতে চাই। তখন রামচন্দ্র বললেন, তাই হবে, তোমাকে এই বরই দিলাম। আজ থেকে যারা আমার নামকে আশ্রয় নেবে, আমার নাম জপ করবে, তাদের সমস্ত আসন্ন সমস্যা থেকে সে মুক্ত হতে পারবে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত তা দূরে চলে যাবে। এই বর হনুমান লাভ করলেন। আর এইদিকে হনুমান বলেই দিয়েছেন কাশীরাজকে
যে মৃত্যুর সময় তোমাকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তুমি রাম নাম জপ করতে থাকবে। পরবর্তী দিন সকাল হলো, রাজসভা শুরু হলো। এখন রামচন্দ্র ভগবান হাতে তীর ধনু তুলে নিলেন, যে বৈষ্ণব অপরাধ করেছে, সাধু তার চরণটি আশ্রয় গ্রহণ করেনি, বিশ্বামিত্রের চরণ ধরে নেয়নি, তাকে আমি নিজে হাতে বধ করব। এখন তীর ধনু নিয়েছেন, সেই ধনুকে তীরটি সংযোজিত করেছেন। যখন সংযোজিত করার জন্য উদ্যত হয়েছেন, তখন ওইদিকে সেই কাশীরাজ রাম নাম শুরু করলেন, রাম নাম শুরু করেছেন। জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম বলে যাচ্ছেন। এখন হনুমান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, কাশীরাজের পাশে হনুমান দাঁড়িয়ে আছেন। আর রামচন্দ্র ভগবান তিনি তীরটি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু তীর গিয়ে কোন রকম ভাবে তার ক্ষতি কিছু করতে পারলো না, তার কাজ পর্যন্ত তীরটা পৌঁছতে পারলো না। তার আগেই তীর পড়ে গেল। তখন রামচন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন, আমার তীর ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন এই অস্ত্রটা বাদ দিয়ে রামচন্দ্র, এর থেকে বড় অস্ত্র হলো পাশুপাত অস্ত্র, সেই পাশুপাত অস্ত্র সেইটিকে স্মরণ করে আবার ধনুকে সংশোধন করে ছেড়ে দিলেন। যখন পাশুপাত অস্ত্র আসছে ওই কাশীরাজের দিকে, তখন হনুমান কাশীরাজের কানে কানে বলে দিলেন, কাশীরাজ তুমি এখন শুধু রাম নাম নয়, এর সঙ্গে সীতা মায়ের নামটাও জপতে থাকো। জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম উনি বলতে শুরু করলেন। এখন সেই পাশুপাত অস্ত্রটাও এসে কিছুই করতে পারলো না, অনেক আগেই পাশুপাত অস্ত্রটা নষ্ট হয়ে গেল, সামনাসামনি আসতেই পারলো না। এখন রামচন্দ্র চিন্তা করলেন, এই অস্ত্রই হলো না, এর থেকে আরো বড় অস্ত্র যেটা বৈষ্ণব অস্ত্র, সেই অস্ত্র আমি প্রয়োগ করব। এই জন্য রামচন্দ্র ভগবান সেই বৈষ্ণব অস্ত্রকে স্মরণ করে নিলেন। সেই অস্ত্র যখন সংযোজন করে ছেড়ে দিলেন কাশীরাজের উদ্দেশ্যে, এদিকে হনুমান কাশীরাজের কর্ণে বলে দিলেন যে, কাশীরাজ তুমি এখন এই প্রভুর নাম এবং মায়ের নামের সঙ্গে সঙ্গে কোন এক শুদ্ধ বৈষ্ণবের নামও যোগ করে দাও, কোন এক শুদ্ধ বৈষ্ণবের নামের সঙ্গে যোগ করে দাও। তখন সেই কাশীরাজ চিন্তা করলেন, আমি শুদ্ধ বৈষ্ণব বলতে কার নাম দেব? শুদ্ধ বৈষ্ণব বলতে আমার মনে হয় এই হনুমানই হলো শুদ্ধ বৈষ্ণব। কেমন করে ভগবানের সেবা করেছেন, কেমন ভাবে সারাটা জীবন হনুমানের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাই হনুমান ছাড়া শুদ্ধ ভক্ত আর কি হতে পারে, তাই আমি হনুমানের নামটাই নেব। এখন বলছেন, জয় সীতারাম জয় হনুমান, জয় সীতারাম জয় হনুমান, এইভাবে তিনি জপ করা শুরু করলেন। এখন সেই যে বৈষ্ণব অস্ত্রটা নিক্ষেপ করেছেন রামচন্দ্র ভগবান, সেই অস্ত্রটাও এসে কোনো কিছুই করতে পারলেন না কাশীরাজের। কাশীরাজের কিছুই হলো না, তার আগেই সেই অস্ত্রটা নষ্ট হয়ে গেল। রামচন্দ্র দেখে অবাক হয়ে গেলেন, আমার সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন সমস্ত কথা হনুমান সেখানে খুলে বললেন যে, প্রভু আমি তোমার কাছ থেকে বর চেয়ে নিয়েছিলাম যে তোমার নাম উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত বাধা থেকে যেন জীব উদ্ধার পেতে পারে, সমস্ত আসন্ন বিপদ থেকে যেন মুক্ত হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত দূরে চলে যেতে পারে। তাই আজকে আমার চরণটি আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এই রাজন, তাই আমি এই যুক্তি দিয়েছি। আজকে এটা প্রমাণ হয়ে গেল আপনার থেকেও আপনার নাম অনেক বড়, তাই আপনার নামের আশ্রয়টি গ্রহণ করে আজকে সেই কাশীরাজ সমস্ত আসন্ন বিপদ থেকে সে উদ্ধার হয়ে গেল। এখন সেই কাশীরাজ আবার এসে রামচন্দ্রের চরণটি আশ্রয় গ্রহণ করলেন, সকলকে প্রণাম করলেন, এখন বিশ্বামিত্রকেও প্রণাম করলেন। বিশ্বামিত্রকে যখন প্রণাম করলেন, তখন রামচন্দ্র বলছেন যে, তাহলে তুমি প্রথমেই এসে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করতে পারতে, তাহলে তো এত কিছু হতো না। এখন সেই তুমি বিশ্বামিত্রের চরণটি আশ্রয় নিলে, সকলকে প্রণাম করলে। নারদ মুনিও এসে গেল। তখন নারদ মুনি তখন বললেন যে, প্রভু এটা আমার নির্দেশে হয়েছিল, আমি জগতের জীবের কাছে দেখাতে চেয়েছিলাম যে প্রভু আপনার থেকেও আপনার নাম অনেক বড়, তাই কাশীরাজকে আমি এমন নির্দেশ দিয়েছিলাম, ওর কোনো দোষ নাই। আজকে যদি এই লীলাটা না হতো তাহলে জগতের জীব জানতো না যে নামের মহিমা কেমন। তাই
আজকে সেই লীলার জগৎ জীবকে জানানোর জন্য, সেই তত্ত্বটা জগতের জীবকে জানানোর জন্য এমন লীলাটি হলো। হ্যাঁ, এই জন্য আজকে প্রমাণ হয়ে গেল প্রভু আপনার থেকেও আপনার নামের ক্ষমতা অনেক বেশি। হ্যাঁ, তো এই জন্য আমরা যেন ভগবানের নামটিকে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি। আর মহাপ্রভু তাই কলিযুগের মানুষের জন্য চিন্তা করলেন। কলিযুগের মানুষ এরা তো অলস, মন্দমতি, অন্নগত প্রাণ, সংশয় চিত্ত, স্বার্থান্বেষী, এ সকল মানুষ এরা কি করে উদ্ধার হবে? এরা তো নিজের মায়াময় সংসার নিয়েই ব্যস্ত। হ্যাঁ, এর মধ্যে কি এদের কোনো স্বীকৃতি হবে না? এরা কোনোভাবেই মুক্ত হতে পারবে না। বলে এদের জন্য, এই জন্য মুক্তির একটি সহজ উপায় নিয়ে এলেন মহাপ্রভু। তিনি কি নিয়ে এলেন? হরের নাম, হরের নাম, হরের নাম ঐব কেবলম কলো নাস্তেব্য, নাস্তেব্য, নাস্তেব্য গতির অন্যথা। কলিযুগে হরিনাম ছাড়া গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। হরিনামের আশ্রয়টি গ্রহণ করলে তাহলে অনায়াসে আমরা কিন্তু ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবো। হ্যাঁ, তো এই জন্য আমাদের বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবতে বললেন, খাইতে শুইতে উঠতে বসতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়। খাইতে শুইতে উঠতে বসতে আপনি ভগবানের নামের আশ্রয়টি নেন, নামকরণ বদনে দেখবেন সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত আপনি হয়ে যাচ্ছেন, অন্তে ভগবানের চরণটি লাভ করতে পারছেন। তাই এই নামের মহিমা অসীম অনন্ত। আপনারা শুনেছেন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে অজামিল মহাপাপী ছিল, সে নামটা তো নেয়নি, নামের আভাস মাত্র নিয়েছে। নিজের ছেলে নারায়ণকে ডেকেছেন মৃত্যুর সময়, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণকে ডাকেননি, নিজের ছেলে নারায়ণকে ডাকলেন, অর্থাৎ নামের আভাস নিলেন, তাতেও তিনি মুক্ত হলেন। নামাভাসেও কিন্তু নামের আভাসটা নিয়েও মুক্ত হওয়া যায়। তাহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি নাম করা যায়, হ্যাঁ, অপরাধ মুক্ত হয়ে যদি নাম নেওয়া যায়, তাহলে যে নামের কৃপা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা এই জন্য আমাদেরকে কথা বলবো, বলবো ওই নাম অপরাধ সম্বন্ধে একটু বলবো। আচ্ছা, বলবো বলবো, নিশ্চয়ই বলবো বলবো। হরে কৃষ্ণ, জয় জয় শ্রী রাধে। তো এই জন্য আমরা যেন ভগবানের নামের আশ্রয়টি নিতে পারি, নিশ্চয় বলবো। তো এখন এই নাম, এই নামের আচার্য কে? নামটি, নামের মহিমাটা জগতে, নাম তো মহাপ্রভু নিয়ে এলেন, কেমন ভাবে নাম করতে হয় জগৎ জীবকে দেখিয়ে দিলেন কে? নামের আচার্য, তিনি হলেন হরিদাস ঠাকুর। তখন সেই জন্য সেই হরিদাস ঠাকুরের কথাও কিন্তু আমাদের আস্বাদনীয় বিষয়। আজকে বিশেষ করে আজকে যে বৈষ্ণবের বিরহ তিথি উদযাপন উপলক্ষে আজকের এই সুন্দর আয়োজন, তাই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আমরা অন্তরীলায় হরিদাস ঠাকুরের সেই নির্জন কথা কিন্তু আস্বাদন করব। নামের অপরাধ সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। তো সেই হরিদাস ঠাকুর তিনি কেমন করে নামের, মানে 3 লক্ষ নামের ব্রত নিয়েছিলেন, প্রত্যেকটা দিন 3 লক্ষ নাম করতেন, কেমন ভাবে সারা জীবন তিনি নামের সাহায্যে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, এবং কত রকম বিপদ সংকুল পরিস্থিতি থেকে তিনি নামের দ্বারাই উদ্ধার হয়েছিলেন। জগৎদেবকে সেইটি হরিদাস ঠাকুর দেখিয়ে গিয়েছেন। তাই সেই হরিদাস ঠাকুরের দিব্য শেষ জীবনে মহাপ্রভু তাকে কেমন কৃপা করলেন সেই বৈষ্ণব ঠাকুরকে, সেই কথা কিন্তু আমরা আস্বাদন করব। তো হরিদাস ঠাকুর এবং তিনিও কিন্তু চলে এলেন নীলাচলে। তবে তিনি নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরে যাননি, তিনি জগন্নাথ মন্দির থেকে অদূরে একটি কুটির নির্মাণ করে, একটি ভজন কুটির করে সেখানে বকুল তলায় হরিনামের আশ্রয় নিলেন। তিনি তার যে ব্রত 3 লক্ষ হরিনাম, সেই নাম তিনি সেখানে শুরু করলেন। প্রত্যেক দিন মহাপ্রভু সেখানে তাকে দর্শন দিতে যান, আর প্রত্যেক দিন তার জন্য প্রসাদও পাঠিয়ে দেন।
তো এখন সেই চৈতন্য চরিতামৃতে অন্তলীলায় একাদশ পরিচ্ছেদে সেখানে সেই হরিদাস ঠাকুরের একেবারে শেষ জীবনের কথা, তার নির্জন কথা আলোচনা হয়েছে, সেই কথা আমরা এখন আস্বাদন করছি। নমামি হরিদাসং তং চৈতন্য তঞ্চ তৎপ্রভুম সংস্থিতামপি জনমূর্তিম সংকীর্তননর্তজা। যে হরিদাসের নিষ্প্রাণ দেহ নিজের কোলে তুলে নিয়ে যিনি নৃত্য করেছিলেন, সেই হরিদাস ঠাকুরকে আমি প্রণাম করি এবং তার প্রভু সেই শ্রী চৈতন্য দেবকে আমি প্রণাম করি। এটি কে বলছেন? কবিরাজ গোস্বামী। প্রথমেই তিনি কি বললেন না, যে হরিদাসের নিষ্প্রাণ দেহ নিজের কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য করেছিলেন সেই হরিদাস ঠাকুরকে আমি প্রণাম করি এবং তার প্রভু মহাপ্রভুকে প্রণাম করি। তাহলে দেখলেন, আগে হরিদাস ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, তারপর মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। কে? কবিরাজ গোস্বামী গ্রন্থের শুরুতে। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে আগে বৈষ্ণবকে প্রণাম করা হলো, ভক্তকে, তারপর ভগবানকে প্রণাম করলেন। এই জন্য আমাদের এই লাইনটা থেকে এই শিক্ষা নিতে হবে, আমরা যেন আগে বৈষ্ণব চরণে তাদের কাছ থেকে কৃপাটা লাভ করতে পারি। সাধু বৈষ্ণবের চরণে যেন আগে প্রণত হই, তাদের কাছ থেকে কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে পারি। তাদের কাছ থেকে যদি কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করি তাহলে ভগবানের কৃপা আর বেশি দূরে থাকবে না। ভক্তের যদি কৃপা হয়ে যায় কারো উপর, ভগবানের কৃপার বেশি দূরে থাকে না। এই জন্য আগে ভক্ত চরণে প্রণত হতে হবে, সাধু সঙ্গ করতে হবে, সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ ধরে নিতে হবে, সাধু সঙ্গে বসে হরিকথা শ্রবণ করতে হবে, সাধু সঙ্গে বসে ভগবানের প্রসাদ সেবন করতে হবে। তাহলে আমরা এই সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণকে আশ্রয় করে কি করতে পারবো? আমরা অনায়াসেই ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবো। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় দয়াময় জয়াদ্বৈত প্রিয় নিত্যানন্দ প্রিয় জয়। এখানে প্রথমেই বন্দনা করছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, তার যারা উপর যারা রয়েছেন ষড় গোস্বামী, তার গুরুদেব থেকে শুরু করে ষড় গোস্বামী সকলে চরণটি আশ্রয় গ্রহণ করছেন। জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ, রঘুনাথ গোপাল জয় ছয় মোরনাথ। তো সেই ষড় গোস্বামীকে জীবনের নাথ করে একমাত্র আশ্রয় গ্রহণ করে আজকে কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন, এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলা গুণ, জয়ছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন। এখানে বলছেন যে ওই ষড় গোস্বামী প্রভু যারা এবং আরো সকল ভক্তবৃন্দ, তাদের কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে বলছেন যে এসব প্রসাদে লিখি, তাদের কৃপায় লিখি চৈতন্য লীলা গুণ, জয়ছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন। এই কথাটিতে একটি সুন্দর তত্ত্ব জগতের শিক্ষা দিচ্ছেন যে তিনি চৈতন্য লীলার কথা লিখছেন কেন? নিজেকে পবিত্র করার জন্য। জয়ছে তৈছে লিখি আপন পাবন, নিজেকে পবিত্র করার জন্য। আমরা হরিকথা নেব, হরিকথা শ্রবণ করব, হরিকথা বলবো, এটা নিজেকে পবিত্র করার জন্য। বিশেষ করে যারা ভক্ত তারা তার হরিকথা শ্রবণ করেন, হরিনাম জপ করেন, কিন্তু আমরা বিশেষ করে হরিকথা যারা গ্রন্থাকারে লিখেন বা যারা বোঝান, প্রকাশ করেন, পাঠকের আসনে বসে যারা এই কথাগুলো প্রচার করেন, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে কবিরাজ গোস্বামী বললেন জয়ছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে, আমরা যারা লিখছি হরিকথা, ভগবানের কিছু কথা লিখছি বা প্রকাশ করছি, আমাদের মূল উদ্দেশ্য নিজেকে পবিত্র করা। আমরা নিজেকে পবিত্র করার জন্য ভগবানের কথা প্রচার করব, এর দ্বারা আমি নিজে পবিত্র হব। একমাত্র এই সম্বলটিকে পাথেয় করে আমাদের প্রচারের মূল উদ্দেশ্য থাকবে। আমার বলার তাৎপর্য হলো এই, বর্তমানে হরিকথাটি ব্যবসায়িক দেনা পাওনার জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। হরিকথায় এই শর্তেই হবে, এই টাকার ডিমান্ড থাকবে, সেই টাকাটা যদি হয় তাহলেই হরিকথা হবে, তা না হলে হবে না।
আমার কাছে ফোন এলো, হরিকথা একটু আস্বাদন করাতে হবে, কত নেবেন? না এত আমাকে দিতে হবে, তা না হলে আমি কিন্তু যেতে পারবো না। তাহলে সেটি একটি ব্যবসায়িক দেওয়া নেওয়া হয়ে গেল, কি একটা ব্যবসায়িক স্বার্থ, সেখানে একটা কেনা বেচার মতো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে কেমন শিক্ষা আমাদের মহাজনগত পন্থা, আমরা মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে চলবো। আজকে কবিরাজ গোস্বামী তিনি বলছেন, তিনি আজকে এত সুন্দর এই গ্রন্থখানা রচনা করছেন, লিখতে গিয়ে বলছেন আমি মহাপ্রভুর কথা লিখছি নিজেকে পবিত্র করার জন্য, জয়সে তৈছে যেমন তেমন করে আমি লিখছি, পারি না তো ভালো করে, বৃদ্ধ হয়েছি আমি তেমন ভালো করে পারছি না, যেটুকু করছি জয়সিত হয়েছি, যেমন করে করছি আমি এটি নিজেকে পবিত্র করার জন্য, এই নয় নিজের পাণ্ডিত্য জগতে প্রচার করার জন্য। আমি একটি গ্রন্থ লিখে বিরাট পাণ্ডিত্য প্রচার করব, আমি অনেক উচ্চ পর্যায়ে চলে যাব, আমি একজন বিরাট ব্যক্তিত্ব, এইটি কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আমরা যারা এই পথের পথিক, যারা আমরা এই হরিনামটিকে আশ্রয় গ্রহণ করেছি বা হরি কথা বলার জন্য আমাদেরকে ভগবান কৃপা করে এমন একটি আসন প্রদান করেছেন, আমাদের প্রত্যেকের যেন এই জায়গা আমরা ঠিক রাখতে পারি, আমরা যেন নিজেকে পবিত্র করার জন্য এই হরিকথার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেকে পবিত্র করব। কোন কোন ভক্ত তার সারাদিন কেমন ভাবে ভগবানের সেবা পূজার মধ্য দিয়ে, জপের মধ্য দিয়ে সারাটা দিন অতিবাহিত করছে, কিন্তু আমরা যারা ভগবানের প্রচারক, দেখা গেল একদিনে 2-3টে করে পাঠ আছে কথার আসর, তাহলে আমরা কিন্তু সারাদিন হরির নামের জপ সেবা পূজা থেকে বঞ্চিত থাকলাম, কি সারাদিনে প্রচারের মধ্যে থাকলাম। তাহলে আমাদের এই উদ্দেশ্য থাকবে, যেমন নাম জপ সেবা পূজাতে অংশগ্রহণ করতে পারলাম না, তেমন সারাদিনের হরিকথার মধ্য দিয়ে নিজেকে পবিত্রতা করা, ওখানে ভগবানের নাম সেবা পূজা ইত্যাদি জপ তপের মধ্য দিয়ে যে ফলটা লাভ করা হতো, আজকে যেন হরিকথা প্রচারের মধ্য দিয়ে ভক্তকে সেই কথা শ্রবণ করিয়ে সেই ফল যেন লাভ করতে পারি, অন্যরকম ব্যবসায়িক স্বার্থ নয়। তবে হরিকথা বলতে এলে তাহলে কি একেবারে বিনা পয়সাতে বিনা দক্ষিণাতে কি হবে? না, দক্ষিণা নিশ্চয়ই নিতে হবে। দক্ষিণা না হলে যজ্ঞ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। যজ্ঞ ভগবান, তার স্ত্রীর নাম ছিল দক্ষিণা। হ্যাঁ, আকুতি দেবহূতি প্রসূতি, যখন প্রথম জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, ব্রহ্মাজিকে যখন আদেশ দিলেন ভগবান, হ্যাঁ হে ব্রহ্মা, আমি তোমাকে আদেশ দিলাম তুমি জগতের জীবকে সৃষ্টি করো, তখন ব্রহ্মাজি একটি নারী একটি পুরুষের সৃষ্টি করলেন। নারীটির নাম হলো শতরূপা, নারীটির নাম হলো শতরূপা, আর একটি পুরুষ সৃষ্টি করলেন, পুরুষটির নাম হলো মনু। মনু শতরূপার মিলনে 3টি কন্যা সন্তান, 2টি পুত্র সন্তান হয়েছিল। জগতের প্রথমের দিকে জীব সৃষ্টি শুরুতে 3টি কন্যা সন্তান আকুতি দেবহূতি প্রসূতি, আর 2টি পুত্র সন্তান প্রিয়ব্রত উত্থানপাদ। তা এর মধ্যে আকুতিকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল রুচি প্রজাপতির সঙ্গে। আকুতি এবং রুচি প্রজাপতি, এদের ঘরে সাক্ষাৎ ভগবান, যজ্ঞ ভগবান, সাক্ষাৎ ভগবান নিজ অংশে যজ্ঞ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হ্যাঁ, এবং যজ্ঞ শুধু নিজে আসেননি, সঙ্গে তার স্ত্রীকেও এনেছিলেন, দুজন একসঙ্গে যুগপৎ সৃষ্টি হয়েছিলেন। যজ্ঞ ভগবান এবং দক্ষিণা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশভূত দক্ষিণা, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশভূত যজ্ঞ, এই যজ্ঞ দক্ষিণা ওদের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদের মিলন হয়েছিল যজ্ঞ দক্ষিণা। এই যজ্ঞ দক্ষিণার মিলনে যে সন্তানটি উৎপন্ন হয়েছিল তার নাম হলো ফল। এই জন্য যে কোনো যজ্ঞে সেখানে দক্ষিণা প্রদান করতে হবে। তাহলে যজ্ঞ দক্ষিণা স্বামী স্ত্রী, তারা কখনো স্বামী স্ত্রী কি আলাদা থাকলে ভালো হয়? ভালো লাগবে? একসঙ্গে থাকবে। সেই জন্য যজ্ঞ যেখানে দক্ষিণা, সেখানে যজ্ঞের সঙ্গে দক্ষিণার সম্পর্ক আছে, এবং এটা এই দুইয়ের মিলন যেখানে হবে সেখানেই কিন্তু ফল প্রাপ্ত করা যাবে, সেখানেই ফল প্রাপ্ত করতে পারবো। যদি যজ্ঞে দক্ষিণা না হয় সেখানে কিন্তু ফল প্রাপ্ত সেখানে যেহেতু স্বামী স্ত্রীর মিলন হলো না, ফল পাওয়া যাবে না। এই জন্য যজ্ঞ, যে কোনো যজ্ঞ, এটা ভাগবত যজ্ঞ হচ্ছে, কথা যজ্ঞ হচ্ছে, সেবা যজ্ঞ, নাম যজ্ঞ, যে কোনো ধরনের যজ্ঞ, সেখানে দক্ষিণা বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। তাই যজ্ঞ দক্ষিণা মিলিত হলে তবেই কিন্তু সেই গৃহস্থ তা থেকে ফল প্রাপ্ত করবেন। কি এজন্য দক্ষিণা নিশ্চয়ই দেবে, তবে তার সাধ্য মতো নিশ্চয়ই তিনি দেবেন। কাউকে আমরা যারা প্রচারক বা এই পথে যারা ভগবানের আশ্রিত, তারা কেউ বিনা হাতে ফিরে যাবেন না, প্রত্যেককে নিশ্চয়ই দক্ষিণা দেবেন। গৃহস্বামী তার যতটা সামর্থ্য মতো নিশ্চয়ই দেবেন। তো আবার এমন কিছু গৃহস্থ আছে,
সেটাও বলতে হয়। তাদের থাকা সত্ত্বেও তারা দিতে চায় না, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। যার যেমন সামর্থ্য, আমি এই কথাটা প্রথমে বলেছি, কারো সামর্থ্য নেই তো তারা সেরকম করবে, যা যেরকম আছে, যার যেরকম সামর্থ্য সেই রকম সে দক্ষিণা প্রদান করবে। যাই হোক, এই জন্য হরিনাম তাহলে আমরা প্রচার করব, হরিকথার প্রচার করব নিজেকে পবিত্র করার জন্য। সেখান থেকে নিশ্চয়ই কিঞ্চিত দক্ষিণা আসবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দক্ষিণা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত করব, সেটা নিয়ে যেন সন্তুষ্ট থাকতে পারি। হ্যাঁ, মন যদি সন্তুষ্ট হয় তো সব সন্তুষ্ট। যদি মনের মধ্যে অসন্তুষ্টির ভাব থাকে তাহলে তো সারা জীবন শান্তির জায়গায় কখনো পৌঁছতে পারবো না। এই জন্য তো হরিকথা প্রচার হবে নিজেকে পবিত্র করার জন্য। তাই আজকে বললেন জৈছে তৈছে লিখি করি আপন প্রাবণ, নিজেকে পবিত্র করার জন্য আমি চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করলাম। তাই আমাদেরও সেই কথা প্রচারের মূল উদ্দেশ্য থাকবে নিজেকে পবিত্র করার জন্য। যাই হোক, এই মতো মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস, সঙ্গের ভক্তগণ লইয়া কীর্তন বিলাস। দিনে নিত্য কীর্তনে ঈশ্বর দর্শন, রাত্রে রায় স্বরূপ শনে রস আস্বাদন। মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করছেন, ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে কীর্তন করে। দিনের বেলা জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করেন, রাত্রে স্বরূপ শনে রস আস্বাদন। স্বরূপ দামোদরের কাছে রাত্রিকালে গম্ভীরায় বসে বসে রসতত্ত্ব আলোচনা হয়। এই মতো মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়, কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে নাই আমায়। এই দেখুন, এই মতো মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়, কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে না আমায়। মহাপ্রভু যে হরিনাম করছেন, সকল ভক্তদেরকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছেন, রাত্রিকালে রসাস্বাদন করছেন, তিনি যে এমন সুন্দর করে সাধু সঙ্গের মধ্যে আছেন, তার প্রকাশটা তার বেরিয়ে আসছে। যিনি সাধু সঙ্গ করবেন, হরিভজন করবেন, তার প্রকাশটা তার স্বরূপের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়। হ্যাঁ, যিনি বৈষ্ণবতাকে গ্রহণ করে সাধু সঙ্গ হরিকথার মধ্যে থাকবেন, তাকে দেখলেই কিন্তু, যিনি দেখবেন, হ্যাঁ, তার কিন্তু মনে একটা পবিত্রতা এসে যাবে। তাকে দেখলেই তার একটা মনের মধ্যে একটা আলাদা পবিত্রতা আসবে। আমাদের বৈষ্ণবতার মধ্যে তো অনেক ত্রুটি আছে, আমরা বৈষ্ণবতা শুধু গ্রহণ করেছি কিন্তু আমরা মনের দিক থেকে সেই জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। হ্যাঁ, ভগবত ভক্তির সেই স্তরে আমরা পৌঁছতে পারিনি। ফলে যে এই পরশ পাথর, যেমন পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হয়, ঠিক তেমনি করে বৈষ্ণবের স্পর্শে কিন্তু, বৈষ্ণবের কৃপায় জগৎবাসী উদ্ধার হবে। কিন্তু এত হরিনামের প্রচার হয়েও জগতের বহু জীব, বহু মানুষ কিন্তু ভক্তিপথ থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে নিয়ে আসতে পারছি না। হরিনামের এত প্রচার হচ্ছে, কিছু মানুষ গ্রহণ করছেন, কিন্তু আরো যেটুকু গ্রহণ করা উচিত ছিল, যেভাবে হরিনাম চলছে, হরিকথার প্রচার চলছে, আরো অনেক মানুষ ভক্তিপথকে আশ্রয় নিতে পারতেন, নিতে পারছেন না। কেন? সেরকম ভাবে আমরা যারা প্রচারক বা প্রসার করছি হরিনামটা, আমরা বৈষ্ণবতার সেই জায়গায় এখনো যেতে পারছি না। সেই জায়গায় পৌঁছলে বলছেন যে এখানে মহাপ্রভু যে তিনি হরিনামের মধ্যে আছেন, সাধু সঙ্গ মানে সাধুদের সঙ্গে হরিনাম করছেন, দিনের বেলা মহাপ্রভুকে দর্শন করছেন, রাত্রে হরিকথা চলছে, এর ফলে মহাপ্রভুর অঙ্গে তা প্রকাশ পাচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে তার মধ্যে দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্রে অতিশয় চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়, আস্তে আস্তে করে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবটা মহাপ্রভুর মধ্যে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। তা আমরা যারা ভগবানের ভক্ত, আমরা যারা বৈষ্ণবতা নিয়েছি, হরিনাম করি, আমাদের মধ্যে সেই ভাবটা, অষ্টসাত্ত্বিক ভাবটা কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে না। এটা কিন্তু হওয়া উচিত। হ্যাঁ, আমরা হরিনাম শুনে আমাদের চোখে জল আসে না, হরিকথা বলে আমাদের চোখে জল আসে না, আমাদের মধ্যে শিহরণ আসে না, শ্বেত পুলক ইত্যাদি আমাদের মধ্যে জাগরিত হয় না। এটা জাগরিত হওয়া প্রয়োজন। যদি হয় তাহলে ভাববেন আমি বৈষ্ণবতার ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। আজকে মহাপ্রভু তার নিজের আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখায়। মহাপ্রভু নিজে আচরণ করে জগতের জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। জগতের জীব, তোমরা যারা কৃষ্ণ ভক্তিকে গ্রহণ করেছো, তারা এমন ভাবে সেই ভক্তিকে গ্রহণ করো দৃঢ়তার সঙ্গে, যেন তার প্রকাশটা তোমার বাইরে হয়ে যায়। যারা প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্ত হবেন, তার প্রকাশ, তার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ বাইরে বেরিয়ে আসবে। তো এই জন্য বৈষ্ণবতাটা শুধু লুকিয়ে চুকিয়ে রাখার জন্য নয়,
বৈষ্ণবতাটা যতই লুকিয়ে রাখুন না কেন, আপনি যদি বৈষ্ণব হন, আপনার প্রকাশটা বাইরে বেরিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, তো এইভাবে মহাপ্রভু সুন্দরভাবে আছেন। আর মহাপ্রভু কি করেন, ওই যে হরিদাস ঠাকুর উনি তো মন্দিরে যান না, তাই হরিদাস ঠাকুর উনি ওই বকুল তলায় উনি নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করেন, তাই জগন্নাথ মন্দিরে যান না, বা পান্ডারা যদি তাকে বাধা দেন অস্পৃশ্য মনে করে দূরে সরিয়ে দেন। এই চিন্তা করে হরিদাস ঠাকুর ওই অদূরে বকুল বৃক্ষের তলায় ভগবত ভজন করেন আর 3 লক্ষ হরিনাম নেন। আর সেখানে মহাপ্রভু প্রত্যেক দিন তাকে দর্শন দেন। আর মহাপ্রভু প্রত্যেক দিন দর্শন দেন, সাক্ষাৎ ভগবানের তিনি দর্শন প্রত্যেক দিন পাচ্ছেন, সচল জগন্নাথের দর্শন তিনি প্রত্যেক দিন পাচ্ছেন। তাই তাকে আর মন্দিরে যেতে হয় না, সাক্ষাৎ ভগবান তার কাছে এসে দর্শন দিয়ে যান। ভক্তের মতো ভক্ত হতে পারলে সাক্ষাৎ ভগবান তার কাছেই এসে তাকে দর্শন দেবেন। ধ্রুবজি মহারাজ যখন তপস্যা করেছিলেন, 5 বছরের ছেলেটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে যেমন তপস্যা করছেন, এমন ভাবে তপস্যা করলেন, তিনি একেবারে শ্বাস রুদ্ধ করে দিলেন, শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন না। এই যখন তার ভাব, পৃথিবী টলমল করতে শুরু করলো। দেবতারা তারা চিন্তা করলেন, হায় হায় কি হচ্ছে। তারা চিন্তা করলেন, এই ছেলেটা এরকম করে তপস্যা করছে, এরকম ভক্ত। তো পৃথিবী টালমাটাল অবস্থা। সেই দেবতারা তারা ছুটে এসে ভগবানের চরণে বলছে, প্রভু আপনি কৃপা করে ধ্রুব মহারাজকে দর্শন দেন, কারণ ওই ছেলেটা মন প্রাণ একত্রিত করে শ্বাসকে জয় করে জিতশ্বাস হয়ে আপনার চরণটিকে আশ্রয় নিয়েছে। তার এই তপস্যায় তার ভারে পৃথিবী থাকতে পারছেন না, আমরা পৃথিবীর উপর বাস করতে পারছি না, পৃথিবীর সৃষ্টি পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাবে, কৃপা করে আপনি তাকে দর্শন দেন। সেদিন ভগবান বললেন ওই সকল ভক্তকে, মানে ওই সকল দেবতাদের, দেখো তোমরা কি চিন্তা করেছো, তোমরা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ আমি যেন কি করি না, আমি যেন সে তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাকে দর্শন দিই। দেখো তাকে দর্শন দেব তপস্যায় তুষ্ট হয়ে, এরকম দর্শন অনেককেই দিয়েছি, কিন্তু আজকে তাকে দর্শন দেব না, আমি তাকে দর্শন করার জন্য ছুটে যাব তার কাছে, তাকে দর্শন করার জন্য। দেখবো এমন কে ভক্ত যে এমন করে আমার সাধনা করছে, আমি তাকে দর্শন দেব কি, তাকে আমি দর্শন করার জন্য ছুটে যাব। সেদিন ভগবান ছুটে গিয়েছিলেন ধ্রুব মহারাজের কাছে। 5 বছরের ছেলেটা কেমন করে ভগবানকে প্রাপ্ত করেছিলেন, ঠিক তেমনি করে যারা ভগবানের ভক্ত হবেন তাদের ভগবান তাদের কাছে ছুটে আসবেন তাকে দর্শন করার জন্য। এজন্য আজকে সেই হরিদাস ঠাকুর তিনি কেমন ভক্ত ছিলেন, তার জন্য ভগবান প্রত্যেকদিন তাকে দর্শন দিতে আসতেন মহাপ্রভু। হ্যাঁ, একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া হরিদাসে দিতে গেলেন আনন্দিত হইয়া। একদিন গোবিন্দ, ইনি মহাপ্রভুর সেবক, গোবিন্দ দাস ইনি মহাপ্রভুর সেবক, ইনি কি করেন, প্রত্যেক দিন ওই হরিদাস ঠাকুরকে প্রসাদ দিয়ে আসেন, জগন্নাথ দেবের প্রসাদ হরিদাস ঠাকুরকে প্রত্যেক দিন দিয়ে আসেন। হ্যাঁ, ওই জন্য একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া, মহাপ্রভুর নির্দেশে গোবিন্দ মহাপ্রসাদ নিয়ে হরিদাসে দিতে গেলেন আনন্দিত হইয়া। হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রসাদ নিয়ে যাচ্ছেন, আনন্দিত মনে দিতে যাচ্ছেন, ভক্তকে সেবা দিতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, মনে তো আনন্দ থাকবে, ভগবানের প্রসাদ আমি ভক্তকে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছি, এই আনন্দে গোবিন্দ চলেছেন। এখানে দেখালেন যে ভগবান যদি তার চরণটি কেউ আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু প্রয়োজন ভগবান মিটিয়ে দেন। হরিদাস ঠাকুর কি কোনো কর্ম করতে গিয়েছে, কোথাও মাঠে খাটতে গিয়েছে, না চাষবাস করতে গিয়েছে? তিনি সদা সর্বদা হরিনামের ব্রতটি নিয়ে হরিনাম করছেন, আর মহাপ্রভু প্রত্যেকদিন তার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন গোবিন্দকে দিয়ে। তাহলে দেখুন, যারা ভগবানের ভক্ত হন, ভগবানের কৃপায় তারা আপনা হইতেই ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে যান, তার জীবনের যতটুকু প্রয়োজন সেই প্রয়োজনটা ভগবান পূরণ করে দেন। তাই বলে এখান থেকে এই শিক্ষা নয় যে আমরা একেবারে কর্ম অক্ষম হয়ে যাব,
সমস্ত কর্ম ছেড়ে দেব। কিন্তু না, ভগবানের মতো আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের কিন্তু সেই জায়গা আমরা পৌঁছতে পারবো না। কর্মময় জগৎ, কর্ম করতে হবে। কিন্তু এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন, যদি তার একান্ত অনুগত ভক্ত হওয়া যায়, তাহলে ভগবান তার জন্য তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা, খাওয়া পড়ার যা কিছু, তা ভগবান দিয়ে দেবেন। এটি কোথায় বলেছেন ভগবান? আজকে তো দেখাচ্ছেন তিনি যে হরিদাস ঠাকুরকে প্রসাদ প্রত্যেক দিন পাঠাচ্ছেন, কিন্তু এইরকম কথা তিনি কোথায় বলেছেন? তিনি শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে বলেছেন। হ্যাঁ, সেখানে বলছেন কি, শ্রীমদ্ ভগবত গীতার 9ম অধ্যায়ের 22 নম্বর শ্লোকে, অনন্য চিন্তয়ন্তং যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম। সেখানে বলছেন, অন্য চিত্তে যে ভক্ত আমাকে আমার শরণ নেয়, আমি তার নিত্য, তার তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং, তার যা কিছু প্রাপ্য প্রয়োজন সেটা নিত্য তাকে বহাম্যহম বইয়ে দিয়ে আসি। অনন্য চিত্তে কোন ভক্ত যদি আমার চরণকে আশ্রয় নেয়, তার যা কিছু জীবনে চলার জন্য যেটুকু তার প্রয়োজন, সেটুকু প্রয়োজন আমি নিজে। কত বড় কথা ভগবান বলছেন, শুধু দিই তা নয়, বইয়ে দিয়ে আসি। এই কথাটাই সন্ধ্যের জায়গায় নিয়ে চলেছিল কাকে? অর্জুন মিশ্র। তাকে তিনি এই কথাটি ধন্দে পড়ে গেলেন। শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে ভগবান এই কথা বলছেন, ভগবানকে যারা ভক্তি করেন অনন্য চিত্তে, ভগবান তাদেরকে দিতে পারেন, কিন্তু বইয়ে দিয়ে যান বাড়িতে। এখানে কিন্তু একটা অবিশ্বাস এসে গেল অর্জুন মিশ্র। অর্জুন মিশ্র বললেন যে এটা ভুল প্রিন্ট হয়েছে, ছাপা হয়েছে। অতএব সেই যে এই যে যোগক এবং বহাম্যহম, বহাম্যহম কথাটার জায়গা কেটে দিয়ে লিখে দিলেন দদাম্যহম। ভগবানকে অনন্য চিত্তে ভক্তি করলে ভগবান দিতে পারেন, বহাম্যহম বইয়ে দিয়ে যেতে পারেন, এটা কখনোই হতে পারেন না। বহাম্যহমটা কেটে দিয়ে দদাম্যহম করলেন। আর ভিক্ষা করতে বেরিয়ে গেলেন। মাধুকরী না করলে তো সংসার চলে না। হ্যাঁ, গরিব ব্রাহ্মণ তো মাধুকরী করতে চলে গেলেন। আর এই দিকে রামকৃষ্ণ দুটি ভাই নানান রকম সম্পদ পরিপূর্ণ ব্যাগ ব্যাগ ভর্তি করে, হাতে ধরছে না, সেই সমস্ত নিয়ে রামকৃষ্ণ দুটি ভাই তারা বালক বেশে মায়ের কাছে এসে বলছে, অর্জুন মিশ্র স্ত্রী তার কাছে এসে বলছে, মা, মা গো দেখো এই সকল সম্পদ আমরা নিয়ে এসেছি, এই ব্যাগ ব্যাগ এই সমস্ত বাজার সমস্ত কিছু নিয়ে এসেছি। বলে এত জিনিস তোমরা কোথা থেকে নিয়ে এলে? বলে আমাদের ওই বাবা ঠাকুর আজকে ভিক্ষা করতে গিয়েছে, অনেক পেয়েছে, আনতে পারলো না, তাই আমাদেরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল, আমাদেরকে দিয়ে আজকে পাঠিয়ে দিয়েছে, এত কিছু আনতে পারলো না। হ্যাঁ, তো সেজন্য আজকে নিয়ে আসছি। তখন তার খুব করুণা হলো যে সেই মানে অর্জুন মিশ্র স্ত্রী, তিনি চিন্তা করলেন, আহা, দুটো ছোট ছোট ছেলে তারা বইতে পর্যন্ত পাচ্ছে না, তাদেরকে দিয়ে এত কিছু পাঠানো হয়েছে, ঠিক আছে আজকে ফিরে আসুক। তো যাই হোক, সেই দুটি ছেলে ওখান থেকে চলে গেলেন। এখন অর্জুন মিশ্র আজকে রিক্ত হাতে ফিরে আসছেন, আজকে ভিক্ষা কিছু পাননি। তিনি যখন ফিরে আসলেন, ফিরে আসার পর তার স্ত্রী বললেন, তোমার কি কোনো রকম দয়াময়া কিছু নেই? তুমি আজকে এত কিছু পেয়েছো, তার জন্য কোনো একটা যে কোনো ভাবে অন্য ব্যবস্থা করে নিয়ে আসতে পারতে। দুটো ছোট ছোট ছেলে, হ্যাঁ বালক, সেই দুটো বালককে দিয়ে এসব কিছু পাঠিয়ে দিয়েছো। হ্যাঁ, এটা তোমার ঠিক হয়নি, তাদের কত কষ্ট হয়েছে নিয়ে আসতে। অর্জুন মিশ্র চিন্তা করলে, হয়তো আমি কিছু পাইনি। কি বলছে? ঘরে দেখলেন সমস্ত সম্পদ ভরা, ব্যাগ ব্যাগ ভর্তি। কোথা থেকে এলো? অর্জুন মিশ্র ছুটে চলে গেলেন। ছুটে গিয়ে তার যে মন্দির, সেই মন্দিরে রামকৃষ্ণ দুটি ভাই দাঁড়িয়ে আছেন সজল নেত্রে, সেই রামকৃষ্ণ ভগবানের চরণে পড়ে গেলেন। আর বুঝতে পেরে গেলেন, উনি অনুভব করলেন এই ভগবান রামকৃষ্ণ তার সেই মন্দিরের শিববিগ্রহ, তারা আজকে এইটা করেছে, তার বাড়িতে এই সমস্ত সম্পদ বালক বেশে বহন করে দিয়ে গেছে। অর্জুন মিশ্র সন্ধিয়ান হয়ে কি করলেন না, সেই রামকৃষ্ণ দুটি ভাই তার পেছনের যখন উত্তরীয় ওড়নাটা সরিয়ে দিলেন, দেখলেন পেছনে আঁচড় পড়ে গিয়েছে। অর্জুন মিশ্র চিন্তা করলেন, আমি যে ভগবত গীতাতে আঁচড়টা দিয়েছিলাম, কলমের আঁচড়টা, সেই আঁচড় আজকে ভগবানের গায়ে পড়েছে, রামকৃষ্ণ দুটি ভাইয়ের গায়ে সেই আঁচড় পড়েছে। তিনি তখন চোখের জলে তার বুক ভেসে গেল। তিনি চিন্তা করলেন, এই ভগবানের কৃপা, এত কৃপা, ভগবানকে ডাকলে, তার আশ্রয় নিলে তিনি বইয়ে দিয়ে যান, কথাটা তো সত্যি, আমারই ভুল হয়েছে। তাই তিনি সেই গীতা আবার নিয়ে এসে সেই সংশোধন করে দিলেন, যেমন বহাম্যহম ছিলেন আবার সেই বহাম্যহম লিখে দিলেন। হরিবল হরিবল।
তিনি সাক্ষাৎ অনুভব করলেন ভগবানের কৃপা কেমন। অনন্য চিত্তে যারা আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের সমস্ত কিছু দ্রব্য তার জীবনে চলার জন্য যেটুকু তার সেটুকু তিনি নিজেই বহন করে দিয়ে যান ভগবান। এত তিনি কৃপাময়। তাই আজকে হরিদাস ঠাকুরের যেটুকু প্রয়োজন সেই প্রয়োজনটা ভগবানই মিটিয়ে দেন। তিনি প্রত্যেক দিন প্রসাদ পাঠিয়ে দেন, প্রত্যেকটা দিন কি সেই প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তো সেই গোবিন্দ একদিন মহাপ্রসাদ প্রত্যেক দিনই আসেন। আজকে যখন মহাপ্রসাদ নিয়ে তিনি আসলেন, এসে দেখছেন, দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছে শয়ন, মন্দ মন্দ করিতেছে সংখ্যা সংকীর্তন। আজকে হরিদাস ঠাকুরকে দেখছেন যে শয়ন করে আছেন, শুয়ে শুয়ে হরিনাম সংকীর্তন করছেন। হ্যাঁ, প্রত্যেক দিন তিনি দেখেন যে বসে বসে হরিনাম নেয়, আজকে হরিদাস ঠাকুর শুয়ে শুয়ে জপটি করছেন, হরিনাম করছেন। এই দেখুন, তো এই যে মন্দ মন্দ করিতেছে সংখ্যা সংকীর্তন, হরিদাস ঠাকুর শুয়ে শুয়ে সংখ্যা সংকীর্তন করছেন। এই যে আমরা সংকীর্তন করি, ভগবানের নাম নেই, এইটি দুভাবে নেওয়া যায়। এক কি সংখ্যা সংকীর্তন, যখন জপের মালায় আমরা জপটা করব তখন সংখ্যা রেখে আমাদের জপ করতে হবে। গুরুদেব যত সংখ্যা জপের নির্দেশ দিয়েছেন, জমালা চার মালা, কাউকে চার মালা দিয়েছেন, তার অনেক কাজের মধ্যে থাকেন, তার পক্ষে সম্ভব নয় বেশি করতে, চার মালা দিয়েছেন তো তিনি চার মালা জপ করবেন। যাকে 16 মালা দিয়েছেন তো 16 মালা জপ করবেন। যাকে যেমন জপের নির্দেশ গুরুদেব দেবেন, যত মালা জপ করার কথা প্রত্যেক দিন তত মালাই তাকে জপ করতে হবে। এটাকে বলা হয় সংখ্যা সংকীর্তন। সংখ্যা রেখে, বা আমাকে ধরুন কৃপা করে আরো বেশি আমাকে দেন, এভাবে বাড়িয়ে নিতে হবে। তো যাই হোক, গুরুদেব প্রদত্ত, গুরুদেব যত সংখ্যার জপের নির্দেশ দেবেন সেই নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটা দিন সেই সংখ্যা সংকীর্তন করতে হবে, অর্থাৎ জপের মালা জপ করতে হবে সংখ্যা রেখে। জমালার কথা গুরুদেব বলেছেন তত মালায় জপ করতে হবে, এটাকে বলা হয় সংখ্যা সংকীর্তন। আর এক সংকীর্তন হলো উচ্চস্বরের সংকীর্তন, সেটা কিন্তু এসে দেখছেন তিনি শুয়ে শুয়ে সংখ্যা সংকীর্তন করছেন, হরিনাম করছেন। গোবিন্দ কহে উঠি আসি করহ ভজন, হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন। গোবিন্দ বলছে উঠে এসে ভোজনটা করে নাও, তখন হরিদাস বলছে আজকে কিন্তু করতে পারবো না। তারপরে বলছেন সংখ্যা সংকীর্তন নাহি পুরে কেমনে খাইব, মহাপ্রসাদ আনিয়াছ আমি কেমনে উপেক্ষিব। এই দেখুন, বলছেন আমার যে সংখ্যা সংকীর্তন 3 লক্ষ নামের যে ব্রত নিয়েছি, সেই সংখ্যা সংকীর্তন এখনো পূরণ হয়নি, আমি খাবো কি করে? আমার যে পূরণ হয়নি, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের ভজনটা আগে, তারপর ভোজন। কিন্তু আমরা কি করি, ভোজনের দিকে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করি ভজনের থেকে। একটু যদি বেলা হয়ে যায় মহারাজ, সে একেবারে সেবার জন্য যেন একেবারে উৎকণ্ঠা, আমাদের আর কথা শোনার দিকে মন নাই। প্রেম সে বলে রাধে রাধে। তো এই জন্য কিন্তু এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদের আগে ভজনে আগ্রহ থাকবে, ভজনের ক্রিয়াটি সমাপ্ত করে তারপর ভোজন। এই দেহের পরিপুষ্টির জন্য এত চা পা নেই, এত প্রয়োজন হয় না। যারা সাধু মহারাজরা মহাত্মারা যারা ব্রত করেই, হ্যাঁ, কত ব্রত করেন, আমরা কটা ব্রত করি, সংসারী মানুষ কটা ব্রত করেন। হ্যাঁ, তো বৈষ্ণব ব্রত যে তালিকা, কত ব্রত আছে জানেন, এই ব্রতগুলো অনায়াসেই তারা করতে পারে। কর্মটি নিত্য নৈমিত্তিক ভজনের ক্রিয়াটি যেন সম্পূর্ণ আগে করতে পারি, ভগবানের সেবা পূজা নাম জপ ইত্যাদি যেন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারি, এই দিকে মন রাখতে হবে। তাই আজকে এখানে হরিদাস ঠাকুর শিক্ষা দিচ্ছেন সংখ্যা সংকীর্তন নাহি পুরে কেমন। এই সমস্ত সেবা দ্রব্যগুলো সেবা গ্রহণ করে আমাদের শরীরে নানান বিকার এসে যায়, শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো সেই রকম ভাবে পরিচালিত হয়। খাদ্য গুণের দ্বারা মানুষের শরীর সেইভাবেই, খাদ্য যেভাবে আমরা নিয়ে গ্রহণ করি সেই খাদ্যের উপর শরীরের ভোজন অনেকখানি নির্ভর করে, বাইরের জড়জগতের আহারগুলো পারে। এই জন্য আমরা প্রত্যেক দিন ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করি। তো এটা যারা করতে পেরেছেন খুব ভালোই, হ্যাঁ, এভাবেই করে যান। আর যারা করেননি তারাও চেষ্টা করুন প্রসাদ সেবা করার জন্য, বেশি করে প্রসাদের দিকে আগ্রহ দেখান। জড়জগতের সেবা ওই দ্রব্যগুলো আস্তে আস্তে করে ওগুলো বাদের দিকে নিয়ে যান, কারণ উপেক্ষা করতে পারি না।
তো এখন এই জন্য মহাপ্রসাদ, প্রসাদের সেবার ব্যবস্থা যেখানে হবে সেখানে আগে ছুটে যেতে হবে। কিন্তু মহারাজ দেখা যায় যে আমাদের আশেপাশে সমস্ত দেখা যায় গৃহস্থ মানুষেরা তাদের বাড়িতে যদি প্রসাদের নিমন্ত্রণ থাকে আর মানে ব্যাধি, কঠিন ব্যাধিগুলো আসছে। তো সুস্থ শরীরে আমাদের বিজ্ঞানে বলা হয়েছে যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করে মানুষ সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। তাই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে বলা হয়েছে প্রোটিন বাঁচক। চললে যা তার করিল ভক্ষণ। এখন সেই যে প্রসাদটা এনেছেন, প্রসাদের উপেক্ষা না করে প্রসাদের বন্দন করে এক রঞ্চ নিচ্ছেন। বন্দন। হরে কৃষ্ণ, রাধে শ্যাম। তো প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বসেছেন, ভক্তরা ধ্বনি দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ যারা তারাও ধ্বনি দিয়ে দিলেন, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। এই ধ্বনি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরের সমস্ত কিছু পাপ রাশি সব ভস্মাৎ হয়ে গেল, সমস্ত পাপ সমুদয় নষ্ট হয়ে গেল। তাহলে দেখুন, এই লাভ ক্ষতির বিচার আমরা করি, তাহলে আমাদেরকে এই লাভ ক্ষতিরও বিচার করতে হবে। আমরা যেন যেখানে আমার পাওনা বেশি, পাবো বেশি, যেখানে গেলে সেখানেই যাব। সারা জীবন আপনি অর্থ টাকা খরচা করে এই পাপগুলো নষ্ট করতে পারবেন না। গঙ্গায় স্নান করবেন গিয়ে তো পাপ কিছুটা নষ্ট হলো বটে, কিন্তু মূলটাই নষ্ট হয়ে যাবে, পাপ করার বাসনায় দূরে চলে যাবে। যাই হোক, এখন মহাপ্রসাদের বন্দনা করলেন। এজন্য আমরা আমাদের যে কাম, ক্রোধাদি, লোভ ইত্যাদি রিপুগুলো আছে, এই রিপু করতে হবে এই জিহ্বাকে জয় করার জন্য। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এই গ্রহণ করলেন, দেখছেন। তাহলে প্রসাদের অমর্যাদা হলো না, প্রসাদ কণিকা মাত্র গ্রহণ করলেন, এক রঞ্চ ভজনে আবার যুক্ত হয়ে গেলেন। ভজন শেষ হলে বাকি প্রসাদ গ্রহণ করব। এখানে গোবিন্দ ছুটে চলে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে। মহাপ্রভুকে গিয়ে বলছেন, মহাপ্রভু তোমার হরিদাস, আমার হরিদাস, তোমার হরিদাস আজকে শুয়ে শুয়ে হরিনাম করছে, প্রসাদ গ্রহণ করলো না, এক রঞ্চ নিল, তার বোধ হয় ব্যাধি হয়েছে, তার কষ্ট হয়েছে। যাও যাও মহাপ্রভু, তুমি ছুটে গিয়ে তাকে দর্শন দাও। মহাপ্রভু তখন এই খবর পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। আর দিনে মহাপ্রভু তার ঠাই আইলা, সুস্থ হরিদাস তাহারে পুছিলা। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কাছে ছুটে এসেছেন। হরিদাস তুমি সুস্থ আছো তো? বলো বলো হরিদাস, তোমার শরীর অসুস্থ হয়নি তো? তখন হরিদাস ঠাকুর বলছেন, নমস্কার করিতিহ কইল নিবেদন, শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি। তার মানে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি তার শরীরটা ভালো নেই, তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন না না, শরীর সুস্থ মোর, বুদ্ধি অসুস্থ মন। কেন আমার বুদ্ধি অসুস্থ মন? আমি আমার মন বুদ্ধিতে বুঝতে পারছি যে হরিনামের ব্রত নিয়েছি 3 লক্ষ, এটা প্রত্যেকদিন করা প্রয়োজন, কিন্তু আমি করতে পারছি না। আমি বোধহয় কি করতে পারবো না, আমার ব্রতটাকে সম্পূর্ণ করতে পারবো না। এখন কি আর প্রত্যেকদিন 3 লক্ষ নাম নিতে? তার কষ্ট হয়নি, শরীরে তার কষ্ট এসেছে। বয়স্ক বার্ধক্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ব্যাধি ঢুকেছে, তা সত্ত্বেও সেই দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নাই। তাই তিনি মহাপ্রভুকে বলছেন, শরীর সুস্থ মোর, বুদ্ধি অসুস্থ মন। শরীর আমার সুস্থ হয়ে আছে। তিনি চিন্তা করলেন শরীরটাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করি, সেদিন ভজন লাটে উঠে যায়। শরীরের দিকে বেশি নজর দিই। আজকে এখানে বলছেন হরিদাস ঠাকুর যে শরীরের দিকে এত নজর দিলে হবে না, শরীর অসুস্থ হবে, শরীর আছে মানে তার অসুস্থতা আসবে, এটা শরীরের ধর্মের জন্য নয়। এই শরীরটা ভগবানকে সঁপে দিয়েছি আমরা। দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। চৈতন্য চরিতামৃত। দীক্ষার সময় যখন গুরুচরণে নিজেকে সমর্পণ করলাম, ভগবান সেই সময় তোমার ওই দেহটাকে তার নিজের সম্পদ করে দিল। সেই দিন থেকে নিতে পারি। এইভাবে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। তো যাই হোক, এখন শরীর সুস্থ মোর, বুদ্ধি অসুস্থ মন। এই যখন বললেন, মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু কয়ে কোন ব্যাধি কহতনে, নামের আচার্য হয়েছ, নাম কেমন করে করতে হয় জগতের জীবকে দেখিয়ে দিয়েছো, কেমন করে ভজন করতে হয়, ভক্তি করতে হয়। যখন জগতের জীবকে তোমার দেখানো হয়েছে, তুমি যখন বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছো, বয়স হয়েছে, তো অনেক দিন তুমি হরিনাম করেছো, এই হরিনামের দ্বারা তোমার দেহটা সিদ্ধ হয়েছে, তুমি সিদ্ধ ভক্ত, আর তুমি নামের মহিমা প্রচারও করেছো। এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্তন,
এবার তুমি অল্প করে সংখ্যা সংকীর্তন করো, এত বেশি আর করো না। তিনি বলছেন যে অল্প করে করো, আর বেশি করতে পারবে না, শরীর তোমার খুব বয়স হয়েছে, কি আছে আর বেশি করার দরকার নেই, যখন হয়েছে হয়েছে। কিন্তু না, আমরা সিদ্ধ ভক্ত নই। আমাদের এইটুকু মনে রাখতে হবে, আমরা কেউ এই জগতের সিদ্ধ ভক্ত নই বলে সেখানে কিন্তু কম করা যাবে না। মহাপ্রভু বলছেন কম করো, কেন তুমি সিদ্ধ ভক্ত। সিদ্ধ ভক্তের জন্য যদি কমও করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তাতে তাদের কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু আমরা কেউ সিদ্ধ ভক্ত নই। ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের, ভগবান আসছেন তো ইনিও আসছেন। ইনি কে? চতুর্মুখী ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মা। তাই মহাপ্রভু বলছেন যে লোক নিস্তার করার জন্য তোমার এই অবতার। তুমি তো অবতার গ্রহণ করেছো, তুমি তো ব্রহ্মা ছিলে, তুমি হরিদাস ঠাকুর রূপে এসেছো। এই অবতারটি কেন গ্রহণ করেছো? না জগতের জীবকে হরিনামের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সেটা তো সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন তুমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছো, তোমার দেহটা সিদ্ধ দেহ, তুমি সিদ্ধ ভক্ত, তোমার এত আর করলে হবে না। এই শিক্ষাই আমাদের এখান থেকে দিচ্ছেন। আর এই জন্য সত্যি কথা বলতে কি হয়, এটা কিন্তু সত্যি জগতের নিয়ম। বার্ধক্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভজন থেকে আমরা অনেকটা কমিয়ে আসি, কমে যায়, পারি না চেষ্টা করেও। এই জন্যই আমাদের ভজন কিন্তু একেবারে অনেক আগে থেকে শুরু। জন্ম তজ প্রধুবর মনোরথম। এই তিনি বলছেন কি না, এই মনুষ্য জন্মটা দুর্লভ হলেও কি হবে, এই জন্মটা দুর্লভ হলেও কি হবে, এটা এই দেহটা আপনি টিকিয়ে দেহটা নষ্ট হয়ে যাবে, নিঃস্বাদ হয়ে যাবে। এজন্য বলা হলো যে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেলেও কি হবে, মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে তাড়া করছে, যে কোনো সময় আপনার জীবনের শরীর সমাধি ঘটে যাবে। তাই আশ্রয় নিতে হবে। সেটি যদি বাল্যকাল থেকে, কৌমার থেকে নিতে পারি তাহলে অতি উত্তম। কেন? শিশুকালে কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণ পাবার আসে। আর যৌবনে কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণ আসে কি না আসে। বার্ধক্য ভগবত ভজন করি, খুব ভালো কথা, ভালো যুক্তি। আপনারা বার্ধক্য পেয়েছেন, আপনারা বড় ভাগ্যবান। কিন্তু আমরা বলতে পারবো না আমাদের জীবনে বার্ধক্য নেমে আসবে কিনা। আজকে আছি, কালকে থাকবো কিনা সেই গ্যারেন্টি নেই। বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো সেই গ্যারেন্টি কোথায়? তার জন্য এখন থেকেই ভগবত ভজনটি করতে হবে। হইতে কারি বৈকুণ্ঠ চড়াইলা, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়। জগৎ নাচাও জয়ছে যারে ইচ্ছা হয়, অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া। তো নিজেকে কত বড় উচ্চ জায়গায় নিয়ে চলে যায়, অহংকার গরিমায় আমরা নিজেকে পৌঁছে দিই। তো এখানে আজকে হরিদাস ঠাকুর তিনি সারাটা জীবন 3 লক্ষ হরিনামের ব্রত নিয়ে 3 লক্ষ করে প্রত্যেকদিন হরিনাম করেও বলছেন আমার হীন জাতিতে জন্ম, নিন্দ কলেবর হীন কর্মে রত। মুখের জায়গায় যেতে হবে, তবেই তো ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত করা যাবে। এখানে বলছেন অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার করিলা, রৌরব হইতে কারি বৈকুণ্ঠে চড়াইলা। আমি তো রৌরব নরকে যাব। মানে যারা যবনকুলে জন্ম, ওরা হিংসাদি করে, তাদের মানে খুব চঞ্চুগুলো খুব তীক্ষ্ণ ধারালো, সেই রুরু জন্তুগুলো তারা কি করে, ওই শরীরগুলোকে আক্রান্ত করে, খাবলে খাবলে খায়। হ্যাঁ, সেই চঞ্চু দিয়ে অনবরত আক্রান্ত করে। সেখানে গিয়ে পাত্রকে আমাকে গ্রহণ হচ্ছে, লীলা সম্বরিবে তুমি মোর লয় চিতে। আমার আগেই তুমি তোমার লীলা শেষ করে চলে যাবে প্রভু। আজকে মহাপ্রভু চলে যাবেন, সেটা হরিদাস ঠাকুর জানতে পেরেছেন। এই দেখুন, ভক্ত যারা হয় তারা ভগবানের লীলাটাকে সম্যকভাবে জানতে পারেন। ভগবান কখন আসছেন, কতদিন লীলা করবে, কখন চলে আছেন আপনার কাছে, কিন্তু তারা ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করছেন, দর্শন করছেন। ভগবান কেমন কেমন লীলা করছেন সমস্ত কিছু তারা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দর্শন করতে পাচ্ছেন। এই জন্য আমরা অনেকে মনে করি জড় জগতের জীব যে আমরা ভগবানকে ভালোবাসলে, ভক্তি করলে কি ভগবান কোথা ভগবান কাকে দর্শন দেবে, বিশ্বাস আমাদের থাকে না। ভগবানের দর্শন দেবে, ভগবানের সমস্ত লীলাও প্রত্যক্ষ করা হবে। হ্যাঁ, অদ্যাপি লীলা করেন গোরা রায়, কোন কোন ভক্তজন দেখিবারে পায়। তো কেউ কেউ এখনো দেখতে পাচ্ছেন তার লীলা, যারা তার শুদ্ধ ভক্ত হতে পেরেছেন। আমি ভক্তির জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে কোনোদিনই ভগবানের কৃপা অনুভব করতে পারবো না। ভগবানের কৃপা অনুভব করতে গেলে ভগবানের লীলা, বলুন পেরেছি তুমি আমার আগেই চলে যাবে। এই দেখুন, ভক্ত বুঝতে পেরে গেলেন ভগবানের লীলা। ভগবানের লীলা সাক্ষাৎ অনুভব করতে গেলে ভক্ত হতে হবে। ভক্তই বুঝতে পারে তার লীলার কথা। তো এখন বলছেন যে
তা আমার সেই বাঞ্ছাটা কি? সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা, আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা, হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ, নয়নে দেখিব তোমার। তিনি তার কি বাঞ্ছাটা রাখলেন? বাঞ্ছা রাখলেন তুমি প্রভু চলে যাবে, কিন্তু সেই লীলা আমি দর্শন করতে পারবো না। তুমি চলে যাবে আমার আগে, আমি এটা দেখতে পারবো না প্রভু, আমি যেন তোমার আগেই চলে যেতে পারি। হ্যাঁ, আর যাওয়ার সময় হৃদয়ে তোমার চরণটা ধরবো, আর তো প্রভু হ্যাঁ আমি চলে যেতে চাই, তবে এই কৃপা তুমি আমাকে দাও। এইভাবে তিনি কি করছেন না, তিনি মহাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করলেন। এখন মহাপ্রভু তিনি বলছেন, প্রভু কয়ে হরিদাস তুমি যে মাগিবে, কৃষ্ণ কৃপা লীলার সহায় কোটি কোটি হয়। বলছে যে হরিদাস তুমি যে চলে যাবে, এই বিরহ যন্ত্রণা আমি তো সহ্য করতে পারবো না, তুমি কি করে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে বলছো। তখন হরিদাস ঠাকুর বলছেন, প্রভু আপনি আর মায়া বাড়াবেন না, হ্যাঁ আপনি আর আমাকে মায়া বাড়াবেন না, আপনি অবশ্যই কৃপা করুন। তো এখানে বলছেন, ভক্ত বৎসল প্রভু তুমি মুই ভক্তাভাস, অবশ্য পুরাবে প্রভু মোর এই আস। এই বলছেন যে প্রভু তুমি ভক্ত বৎসল,